श्रीकृष्णार्य तनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు వాస్తవా మేడం. మీరు చదువుతారా? వాస్తవం. కేస్ నంబర్ 129. A man aged about 36 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from insomnia and fidgety since 3 years. These symptoms developed due to over-ambitious nature. He was an electrical engineer. He faced harassment from his department several times. After that only insomnia started. At that time, he was very anxious to reach target. After that only fidgety and forgetfulness started. Due to this, he used to put each and every matter on paper. He became oversensitive. Unjustified mentality developed in his duty. Since 1 month, he was not going to office due to lack of interest. Same thing expressed with his colleagues. He gets anger but never expresses it. 4 years ago, doubt started in his mind that others were not giving importance to him. But he never shared all these feelings, even with family members. His memory was diminished. He could not remember phone numbers. That is why he was writing them on paper before going outside. He was saying that in past his colleagues used to treat him with respect, but now they were not giving that much respect due to his fidgety and forgetfulness. So he was not maintaining contacts with friends and relatives. He had no interest also. He likes to walk instead of using car or bike. Likes to lead simple life. If anybody passes comments, he was not taking them into mind. In past, he was very strict in daily activities. Now he lost all that. Before marriage, he used to get wet dreams. Married in 1987. Though he had the sexual desire, he could not perform the act since 5 to 6 years. He had history of injury to head and suture. In 1994, he suffered from boil on penis, used allopathic medicines for boil. In past, he suffered from constipation. Now it was not there. He was father of 2 children. His mother was diabetic and expired 6 years ago. Father was healthy. He had 2 brothers. Both were suffering from psychological problem. Elder one was suffering more. Previously, he used Fludex tablets, Riconia tablets, Alprax tablets for 3 years for psychological problem. On 2/2/2004, Dr. Anantakrishna prescribed Lycopodium 201 dose. With that, he improved mentally. On 15th February, Bujigaru repeated the dose. He was much better with that dose. On 24th May, he prescribed another dose of Lycopodium 200. Dr. Trinadha Rao prescribed Lycopodium 200, 1 dose, on 6th October. On 26th October, Bujigaru prescribed Lycopodium 1M, 1 dose. On 22nd November, he prescribed Spongia 30, 1 dose. On 23/2005, he administered another dose of Lycopodium 1M, 1 dose. On 7th May, he came with complaints of sneezings while working near iron rods in sunlight after oil pulling, dyspnea and uneasy feeling, sore throat, dry cough, and burning tongue. Dr. Trinadha Rao prescribed Heparsil 30, 1 dose. After 1 week, he prescribed Lycopodium 30, 1 dose. On 14th August, Bujigaru prescribed Lycopodium 1M, 1 dose. On 13th November, he came to the dispensary with black patch on abdomen with itching, insomnia,
and irritability due to shift duties. Bujjigaru prescribed Naxwamika 201 dose. On 8th December, Dr. Trinadharao prescribed Naxwamika 1M 1 dose. On 3/3/2006, he came with the complaints of anxiety, irritability, insomnia, snoring in sleep, drinking tea frequently, minimum 4 to 5 times per day, and he was changing jobs frequently. Bujjigaru prescribed tuberculinum 1M 1 dose. After that, he joined in another job. Changing jobs was better than earlier. On 28th August, Bujjigaru prescribed tuberculinum 1M 1 dose. In November, he used allopathic medicines for fever and UTI. Bujjigaru prescribed China 201 dose. On 25/2/2007, he came with polyuria. Dr. Trinadharao prescribed China 201 dose. On 6th August, he came with fever. He was staying in agency area, MP negative. Dr. Trinadharao prescribed China 201 dose. On 24th September, Bujjigaru administered tuberculinum 10M 1 dose and he repeated the dose on 6/1/2008. On 7th February, Bujjigaru prescribed lycopodium 1M 1 dose and he repeated the dose on 19th August. On 21st October, he came to the dispensary with skin disease on fingers and itching. Bujjigaru kept him on placebo. On 31st October, Bujjigaru prescribed Hyoscamus 1M 1 dose. On 28th November, he came with eruptions on left index finger. Bujjigaru prescribed Lycopodium 201 dose. On 29th December, Bujjigaru prescribed Hyoscamus 1M 1 dose. On 4/1/2010, he came with USG abdomen report. Details were like this: fatty liver, benign prostate hyperplasia, grade 1, bilateral renal caliculi measuring of 6 millimeters in middle and lower poles. Bujjigaru prescribed Hyoscamus 10M 1 dose. On 16th April, Bujjigaru prescribed tuberculinum 1M 1 dose. On 12th July, Bujjigaru prescribed lycopodium 1M 1 dose. On 10th November, he prescribed sulfur 31 dose. On 6/2/2011, he came with USG abdomen report. Details were like this: bilateral, small, non-obstructive renal caliculi measuring 3 millimeters with 2 millimeters simple cortical cyst. He used allopathy for black motions. Bujjigaru administered sulfur 201 dose. After 2 months, he repeated the dose and administered another dose after 2 months. On 27th March, Bujjigaru prescribed argentum nitricum 201 dose. On 29th August, he used allopathic medicines. Bujjigaru prescribed sulfur 1M 1 dose. On 30th December, Bujjigaru prescribed argentum nitricum 1M 1 dose and he repeated the dose on 14th week. On 20th May, he administered another dose of argentum nitricum 1M. On 4/1/2013, Bujjigaru prescribed argentum nitricum 10M 1 dose. On 10th April, he came with USG abdomen report. Details were like this: incidental cortical cyst at both kidneys, 15 mm in left, 36x26 mm in right. Small hepatic cyst, 25x16 at lobe of liver, borderline prostatomegaly, 37x34x32 millimeters.
volume 22 centimeters. CT brain report. Possible calcified granuloma at right frontal parasagittal cortex. Bujigaru kept him on placebo. He continued medicine for another 2 months and stopped. Vasudeva. వాసుదేవ. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇతనికి he had no inclination to attend his duties. It might be due to lack of interest. తర్వాత లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, కెనాట్ రిమెంబర్ ది టెలిఫోన్ నంబర్స్. తర్వాత ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్తో ఉన్నారు. ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్ అండ్ నోషన్స్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు హిమ్ అనేటువంటిది. తర్వాత ఇతనికి ఈ డిస్కంటిన్యూడ్ కాంటాక్ట్స్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్, ఇవన్నీ కూడా క్రమంగా ఇన్సానిటీకి దారి తీసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. అందువల్ల మాస్టర్ గారు లైకోపోడియం 200 డోస్తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ డోస్తోనే కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత సెకండ్ డోస్ కూడా 15 days తర్వాత రిపీట్ చేశారు. సెకండ్ డోస్ తర్వాత హీ వాస్ మచ్ బెటర్ విత్ దట్ డోస్. అలా లైకోపోడియం 1 mg దాకా వెళ్ళారు. ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా లైకోపోడియం ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. లైకోపోడియం డీప్ అండ్ లాంగ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ విచ్ గోస్ వెరీ డీప్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాంటీ మియాస్మాటిక్, డీపర్ ఇన్ ఆల్ ది 3 miasms. It affects all the tissues of the body, blood, muscles, nerves. తర్వాత ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్లు మధ్యలో డెవలప్ అయినటువంటి అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కి ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ గా స్పాంజియా, హెపార్సల్ఫ్, నక్స్వామ్ అవన్నీ కూడా వేశారు. తర్వాత 2006లో he complained of anxiety, irritability, insomnia, snoring in sleep, drinking tea frequently and changing jobs very frequently. ఇది ట్యూబర్కులియం ఇండికేట్ చేస్తున్నది కనుక ట్యూబర్కులర్ మియాసం ఉన్నది. అందువల్ల ట్యూబర్కులినం 1 dose ఇచ్చారు. 1 mg నుంచి అది కూడా ట్రీట్మెంట్ లో 10 mg దాకా ఇచ్చారు. మధ్యలో చైనా ఫర్ ఫీవర్ అండ్ పాలియూరియా ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడేమో 2006లో he came with skin diseases on fingers with itching. అది బోత్ అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ మీద కూడా వచ్చింది. అప్పుడు ప్లాసిబోనే కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత 2010లో అబ్డామినల్ యూఎస్జి అబ్డామిన్ రిపోర్ట్లో ఫ్యాటీ లివరు, బెనైన్ ప్రాస్టేట్ హైపర్ ప్లాసియా గ్రేడ్ 1 అని వచ్చింది. 6 years గా ఇతనికి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నది. మధ్య మధ్యలో అతను అల్లోపతి మందులను వాడుతున్నారు. వాడినప్పుడల్లా తనకి సల్ఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. బైలాటరల్ రీనల్ క్యాలిక్యులై కూడా ఉండింది. హయోస్కామస్ 1 mg నుంచి 10 mg దాకా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ లైకోపోడియంతోనే యూటీఐ ట్రబుల్స్ కూడా క్యూర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా హయోస్కామస్ 10 mg దాకా వెళ్ళారు. పాలీయూరియా ఉండింది, ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ అది అతనికి పాలీయూరియా కూడా ఉండింది. తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ని యూఎస్జి అబ్డామినల్ రిపోర్ట్ లో ఫ్యాటీ లివరు, బెనైన్ ప్రాస్టేట్ హైపర్ప్లాసియా, బైలాటరల్ రీనల్ క్యాలిక్యులై వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని హయోస్కామస్ ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత అర్జెంటికం నైట్రికం కూడా ఇచ్చారు. బహుశా ఇతని టెర్రర్స్ అంతా కూడా యాంటిసిపేషన్ అండ్ డిస్ట్రెసింగ్ ఐడియాస్, వర్క్ చేయాలనేది లేకపోవడము, థింకింగ్ దట్ ఇట్ విల్ డూ హార్మ్ ఆర్ దట్ హీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఇట్, ఇవన్నీ యాంటిసిపేటెడ్ ఫియర్స్ ని బేస్ చేసుకొని అర్జెంటికం నైట్రికం ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ్. ఈ పేషెంట్ అతనికి ఉన్న మానసిక తత్వాన్ని బట్టి లైకోపోడియం, అర్జెంటిక్ నైట్రికం 2 ఇండికేట్ అవుతున్నాయండి. దీంట్లో ఫస్ట్ లో అతను వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కి లైకోపోడియం బాగా సూట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఫిజికల్ గా కూడా అతను ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు.
ఈ ఈ ఈ యాంగ్జైటీ అనేది తర్వాత వచ్చినప్పుడు, తర్వాత మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అతను చేంజ్ ఆఫ్ జాబ్స్ చేస్తున్నాడు. మధ్యలో మేషార్ ట్యూబర్క్లోనియం ఇచ్చారు. దాంతో అతను బాగా సెట్ అయింది. ఆ తర్వాత లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి మధ్యలో అతను కొన్నాళ్ళు మానేయటం అని అలాంటివి చేసినప్పుడు అతను అలోపతి మందులు అవి వాడుకున్నాడు. మధ్యలో ఫీవర్స్ అది వస్తే మేషార్ చైనా ఇచ్చారు. ఆ, అలాగే స్కిన్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆయన మేషార్ ఏం చేయకుండా ఈ ట్యూబర్క్లోనియం వలన, లైకోపోడియం వలన బయటకు వచ్చేస్తుందని డిసీజ్ ఆపారు అన్నమాట. ప్లాసిబో ఇచ్చి వదిలేశారండి. తర్వాత హైస్యామస్ అనే మందు ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదండి. అలాగే ఆ, ఈ జాబ్ లో ఉన్న అన్ఇంట్రెస్టెడ్, తర్వాత అదొక రకమైన భయం, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేషార్ తర్వాత అర్జెంటుగా నైట్రోజన్ ఇచ్చారండి. రిమైనింగ్ స్పాంజియా ఇవన్నీ కూడా మేషార్ అక్యూట్ డిసీజెస్ లో ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుందండి. వాసుదేవ్. వస్తే పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ వాసుదేవ మేడం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ లైకోపోడియంతో స్టార్ట్ చేశారండి. నో ఇంక్లినేషన్ టు డ్యూటీస్, ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్, ఓవర్ సెన్సిటివిటీ. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఆ, ఆ, ఇది ఇరిటేబుల్ నేచర్, ఇంకా చేంజింగ్ జాబ్స్, ఈ మియాజం, ఇది ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులం 200 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1M వరకు ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత మధ్యలో పాలియూరియా, ఇంకా ఫీవర్, ఇంకా స్టేయింగ్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చైనా 200 ఇచ్చారండి. హయోసామస్ మధ్యలో ఇరప్షన్స్, ఇంకా ఫ్యాటీ లివర్, ప్రోస్టేట్ హైపర్ప్లాజియా, ఇది ఇచ్చారండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఆయనకి హయోసామస్ 1M నుంచి 10M వరకు ఇచ్చారండి. సల్ఫర్ ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. ఇంకా ఆయనకి యాంగ్జైటీ, ఇరిటేబుల్ నేచర్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మధ్యలో అర్జెంటికం, నైట్రికం 1M ఇచ్చారండి. వస్తే ఇక్కడ లాస్ట్ లో వీళ్ళు ఇచ్చారు చూడండి, యుఎస్సి రిపోర్ట్, రీనల్ కార్టికల్ సిస్ట్, హెపాటిక్ సిస్ట్, ప్రోస్టెటోమెగాలి అని. సో మనము మామూలుగా పైన అబ్డామెన్ ఆర్గాన్స్ అవుట్లైన్ చెప్పుకున్నాము. లివర్ గురించి చెప్పి ఆ లివర్ కి సంబంధించిన సిస్ట్ గురించి చెప్దామని నేను అనుకుంటున్నాను. కిడ్నీస్ లో కూడా మనము అవుట్లైన్ చెప్పుకున్నాము. కిడ్నీ యూరిటర్ ఉంటుంది, యూరిత్రా, ఇలాగే బ్లాడర్, యూరిత్రా అన్నట్టు అవుట్లైన్. సో ఓన్లీ కిడ్నీస్ స్పెసిఫిక్ గా అవి తీసుకుని చెప్దామని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అంటే నేను మామూలుగా ఇలా కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయమంటే చేసేస్తాను. మీ ఇష్టం. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం. కేసా? ఆహా, ఇది రిపోర్ట్ లో ఇచ్చారు కదా, రిపోర్ట్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి కొన్ని అంటే మాకు మనం చెప్పండి. మాకు ఆ రిపోర్ట్ లో వచ్చున్నాయి కదా మేడం. అదే హైపర్ ప్లాసియా గ్రేడ్ 1 ప్రాస్టేట్ అవన్నీ మాకు క్లియర్ గా తెలియదు మేడం. వాటిని గురించి చెప్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే లివర్ అనేది మెయిన్ ఆర్గాన్ కదా, దాని గురించి మనం అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది అనేది మనకి తెలిస్తే దానివల్ల వచ్చే జబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి, ఏమిటి అనేది. ఇప్పుడు ఈ కార్టికల్ సిస్ట్ అనేది కిడ్నీలో వచ్చేది, అది పెద్ద ఫ్యాటల్ కాదు, అంటే అది పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ గా తీసుకుని భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. ఈ హెపాటిస్ సిస్ట్ మనం కొంచెం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ బోర్డర్ లైన్ ప్రోస్టెటోమెగాలీలో అంటే ప్రోస్టెటిక్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్, మెగాలి అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్, కార్డియోమెగాలి అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, మెగాలి అంటే ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద సైజ్. అయితే ఈ ప్రోస్టేటోమెగాలి అనేది ఏంటంటే గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. గ్రేడ్ 1 ఉంటే, ఇలా 2 ఉంటే సిమ్టమ్స్, 3 ఉంటే సిమ్టమ్స్. అసలు ఏమిటి ప్రోస్టేటోమెగాలి అనేది 100% అని చెప్పలేం, కానీ మాక్సిమం 90% దాకా కేసెస్ హోమియోలో తగ్గిపోతాయి.
సో దీని గురించి మనం కొంచెం వివరంగా చెప్పుకుందాం. చెప్పాక లాస్ట్లో నాకు నా వ్యూ చెప్తాను. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లివర్ అంటే లివర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉంటుంది ఏమిటి అది క్లియర్ కట్ గా మనం చదువుకుందాం. మనం లివర్ గురించి చెప్తాను అన్నాను కదా, ఒకసారి చూడండి లివర్వి. ఇది చాలా బాగుంది వీడియో సింప్లిఫై చేసి మీకు నెమ్మదిగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లివర్ అనేది ఏంటంటే ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ లో చాలా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇది లివర్, ఇది ప్యాంక్రియాస్, ఇది గాల్ బ్లాడర్. అయితే చూడండి, ఇవి మొత్తం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ అనేది ఒక పార్ట్ లో ఇవన్నీ ఆర్గాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఎలాగా చూడండి, యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్ కింద టీత్, టంగ్, సెలైవరీ గ్లాండ్స్ వెళ్ళిపోతాయి. టీత్ ఎందుకు? అన్నం నములుతాము, టంగ్ అది లాలాజలం వచ్చి బోలస్ లాగా ఫామ్ చేసి పంపిస్తుంది సెలైవాతో కలిసి. సో ఇది కూడా కొంత పార్ట్ కదా ఫస్ట్. తర్వాత ఓరల్ క్యావిటీ, ఇవి ఏంటంటే ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్స్. ఇవేంటి లోపలికి అన్నం లోపల పెట్టుకోవడం ఫారింగ్స్ నుంచి. తర్వాత ఈసోఫేగస్, ఇది తర్వాత స్టమక్, తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఈ మధ్యలో లివర్, గాల్ బ్లాడర్, ప్యాంక్రియాస్, ఇవన్నీ కూడా డైజెషన్ లో పార్ట్స్ అన్నమాట. డైజెషన్ జరగడానికి చాలా రోల్స్ ప్లే చేస్తాయి, వాటి ఫంక్షన్ అవి. మనం ఇప్పుడు చదువుకోవాల్సినవి ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లివర్ ఒకటి, మళ్ళీ అది ఎక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంటుంది లివర్ ఎక్స్టర్నల్ గా కానీ స్ట్రక్చర్స్, పోర్టా హెపాటిస్ గురించి, ఫంక్షన్స్ గురించి మనం ఫిల్టరేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకుంటాం. అయితే ఈ హెపార్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? లాటిన్ వర్డ్ అంట. అంటే ఇది మన బాడీ మొత్తం మీద కూడా హ్యూమన్ బాడీలో లార్జెస్ట్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద బాడీ. అది అంటే ఉన్న అవయవాలన్నిట్లో కూడా ఇది చాలా పెద్దది అనమాట. అంటే లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాలు, బాడీ లోపల ఉండేటువంటి అవయవాలు ఇది లార్జెస్ట్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్. ఇది ఎటువైపు ఉంటుందండి? రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బెల్లి అంటే పొట్టలో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇది ఇంకా దీని బరువు ఎంత అప్రాక్సిమేట్ గా అంటే 1.5 kgs ఉంటుంది. అంటే సో హెవీగా ఉంటుంది అది కూడా. లివర్ యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే దాని పని ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ ది బ్లడ్. అంటే బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అంటే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ నుంచి. చూడండి, ఇది ఎక్కడ ఏవే వాటిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అంటే ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇది మామూలు ఇక్కడ నుంచి లివర్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి బాడీ అంతా సర్క్యులేట్ చేయబడుతుంది ఆ బ్లడ్. సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ తాలూకు అంటే ఆ న్యూట్రియన్స్ అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత ఈ లివర్కి వస్తాయి. ఆ లివర్కి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ అవి ఇవి ఉంటే ఈ లివర్ ఫిల్టర్ చేసేసి అప్పుడు బాడీలోకి మిగతా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి పంపిస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఇది చాలా మెయిన్ ఆర్గాన్. టాక్సిన్స్ వాటి నుంచి కూడా మనకు కాపాడుతుంది అది. సో అదనమాట ఇదంతా. దాన్ని పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇట్ డస్ దట్ త్రూ అంటే అది పోర్టమ్ అంటే లివర్ కి సంబంధించింది. ఆ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే దాని పని అదనమాట. ఆ సిస్టమ్ అంతా కలిసి ఆ పని చేస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా అన్నాము, అలాగే ఇది పోర్టల్ సిస్టమ్, లివర్ కింగ్డమ్ అనమాట. అది పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వెయిన్స్ అన్నమాట దట్ డ్రైన్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్. ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ నుంచి ఫుడ్ ని ఈ వెయిన్స్ అనేవి, పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది వెయిన్స్ కి సంబంధించింది. ఈ వెయిన్స్ అన్ని కూడా ఫుడ్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ డ్రైన్ చేస్తాయి. ఏది? డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి అయినటువంటి
ఈ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని ఈ పోర్టల్ వెయిన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, వస్తాయి, డ్రైన్ చేసుకుని దాంట్లోకి డంప్ చేసుకుని లివర్ కి తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట. వేస్ట్ అవి సెపరేట్ అన్నమాట. పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం సిస్టమ్ కదా. కొన్ని ఏం చేస్తాయి వెయిన్స్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ నుంచి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఫుడ్ ద్వారా అది అబ్జార్బ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఈ పోర్టల్ సిస్టంలోకి వచ్చి అవి లివర్ కి వెళ్ళి అక్కడ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ వాటన్నిటిని కూడా తీసేస్తుంది. మంచి బ్లడ్ ని మొత్తం బాడీ అంతా ఇచ్చేస్తుంది, పంపిస్తుంది. మళ్ళీ ఈ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్ప్లీన్, ఈ స్ప్లీన్ కి సంబంధించిన వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ని కూడా దీనికి లివర్ కి వస్తాయి అన్నమాట. అది మళ్ళీ ఎలా వెళ్తాయి అంటే చూడండి, ఈ అన్ని వెయిన్స్ కలిసి ఈ పోర్టల్ వెయిన్ అని పిలువబడుతుంది. అది విచ్ విల్ గో త్రూ ది లివర్ ద్వారా బయటికి వస్తాయి అన్నమాట. అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది లివరు, ఈ బ్లడ్ అంతటిని కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దాంట్లో ఉండేటువంటి హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నిటిని ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది అనమాట. లివర్ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెసెస్ అయినటువంటి ఆ బ్లడ్ అంతా దాంట్లోకి హెపాటిక్ వెయిన్స్ లోకి పంపించేస్తుంది అనమాట. అవి ఏం చేస్తాయి, బ్లడ్ ని ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవాలోకి పంపిస్తాయి అనమాట. ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా అంటే ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది కదా. ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా అంటే ఎవరన్నా చెప్తారా? ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఎక్కడో విన్నాం రీసెంట్ గానే. బాడీలో ఉన్నటువంటి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తాన్ని కూడా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ద్వారా హార్ట్ లోకి వెళ్ళి అది రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్ళి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి అది లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా అది ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేసి మళ్ళీ అక్కడ ఆక్సిజన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇలా వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వస్తుంది. అక్కడ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఇది పోర్టల్ సిస్టమ్, ఇది లివర్ కి సంబంధించింది. ఈ అన్నిట్లో నుంచి ఈ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట లివర్. ఇది పోర్టల్ సిస్టమ్. ఇదంతా బోవెల్స్ లో నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్, ప్యాంక్రియాస్, స్ప్లీన్, స్టమక్. ఇది హార్ట్ ఎంత మేజర్ సిస్టమో ఈ లివర్ కూడా అంతలాగా వర్క్ చేస్తుంది. అందుకే మెయిన్ ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఒకసారి వీడియో చూడండి, నేను ముందుకు చెప్పేసినట్టున్నాను. లివర్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి, అవి లాస్ట్ లో చెప్పుకుందాం. జస్ట్ ఇప్పుడు లివర్ ప్లేస్మెంట్ అది మనం చదువుకుందాం. ఈ హెపాటిక్ వెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని లివర్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లి హార్ట్ కి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ద్వారా పంపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా నుంచి రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ అది లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ సిస్టమిక్ పాత్వే అంటే బాడీ అంతా కూడా మళ్ళీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది. దేని ద్వారా? అయోర్టా ద్వారా. గుర్తొచ్చిందా లేదో? సరే, ఇప్పుడు లివర్ యొక్క ఇంకా ఏంటంటే లివర్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఆల్కహాల్ ఇవి తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, అక్కడ కూడా ఈ ఆల్కహాల్ అంటే అది టాక్సిన్సే కదా, దాన్ని కూడా ఇది ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది. అంటే అంతా అది అట్టు పెట్టేసుకుంటుంది, మంచి ప్యూర్ చేసేసి బ్లడ్ ని ప్రాసెస్ చేసి పంపిస్తుంది బయటికి. ఈ డ్రగ్స్ తీసుకున్న ఆల్కహాల్ లాంటివి తీసుకుంటే ఈ హార్మ్లెస్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఆల్కహాల్లో ఏవైతే పర్వాలేదు, ఇది బాడీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళినా పర్వాలేదు అనేటువంటి వాటిని వదిలేస్తుంది, టాక్సిన్స్ ని ఆపేస్తుంది అనమాట. వాటిని ఏం చేస్తుంది, ఈ బైల్, యూరిన్ ద్వారా బయటికి పంపించేస్తుంది. అందుకే చూడండి, ఈ టాక్సిన్స్ మరీ ఎక్కువైపోతే సీరం బిలిరూబిన్ లో తేడా వచ్చేస్తుంది కదా, బైల్ లో తేడా వచ్చేస్తుంది. అది విషయం. యూరిన్ లో కూడా కనిపిస్తుంది కదా మనకి బైల్ ఓవర్ అయిపోతే అలాగా దాని ద్వారా బయటికి పంపిస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ కొలెస్ట్రాల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ హార్మోన్.
ఇంకా ఇది ఏం చేస్తుంది లివర్ ఏం చేస్తుందంటే కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది దేనికోసం కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవడానికి కొలెస్ట్రాల్ అవసరం అవుతుంది. ఇంకా విటమిన్ డిని కూడా అది ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విటమిన్ డిని. మెనీ న్యూట్రియంట్స్, ఇంకా చాలా న్యూట్రియంట్స్ అనేవి లివర్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటినీ ఎలా ఆపేసిందో అలాగే మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే ఈ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు చూడండి, నాకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, నవ్వుకోకండి. మనం గురు పూజలు చేస్తూ ఉంటే వంట చేస్తూ ఉంటారు, అవి అవసరమైన సామాన్ స్టోర్ రూమ్కి వచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే ఈ లివర్ లో కొంత ఫ్యాట్, ఇవన్నీ కూడా గ్లూకోజ్, ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. స్టోర్ అయిపోయి గ్లైకోజన్ ఇవన్నీ కూడా. అయితే మనకి ఎప్పుడైనా షుగర్ లో అయింది అనుకోండి బాడీలో, అప్పుడు ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ లివర్ మళ్ళీ దీని దగ్గర దాచిపెట్టినటువంటి ఈ గ్లైకోజ్ అన్ని బాడీలోకి పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు కొంత క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది లివర్ ఇంతలా పనిచేస్తుంది కాబట్టి. మనకి డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు, ఏమిటి ఇన్సులిన్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, ఈ లివర్ ఇన్సులిన్ తేడా రావడం, లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఎందుకు అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది నెమ్మదిగా. సో ఇంకా లివర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లివర్, అంటే లివర్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది అనేది ఏమంటారు ఎనటామికల్ గా చెప్పుకోవాలి. మళ్ళీ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఏమిటి అంటే చూడండి ఒకసారి, లివర్ అనేది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు కూడా చూడండి, ఇవి మనం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 9 క్వాడ్రంట్స్, 9 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం అబ్డామెన్. ఇది రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, ఎపిగాస్ట్రియం, ఇంకా ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. మీకు అన్ని గుర్తున్నాయా? ఇది ఇంగ్వైనల్, లెఫ్ట్ రైట్ ఇంగ్వైనల్ రీజియన్, లెఫ్ట్ ఇంగ్వైనల్, ఇది అంబ్లికల్ రీజియన్, ఇలా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది లివరు అంటే రైట్ హైపోకాండ్రియంలో ఉంటుంది. కానీ ఈ లివర్ మొత్తం కరెక్ట్ గా చూస్తే ఈ లివర్ మొత్తం కూడా ఈ 3 క్వాడ్రంట్స్ ని కూడా 3 వాటిల్లో కూడా ఉంటుంది అంటే అబ్డామినల్ క్యావిటీలో రైట్ హైపోకాండ్రియంలో మొదలైంది ఇది కదా. ఇక్కడ ఎపిగాస్ట్రియంలో కూడా ఉంది, లెఫ్ట్ హైపోకాండ్రియంలో కూడా ఉంది. సో ఈ మూడిట్లోకి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోన్స్ తో కంపేర్ చేసి చూస్తే, అంటే బోన్స్ ప్రకారం చూస్తే కరెక్ట్ గా ఇది పొజిషన్ ఎక్కడుంది ఏమిటి అనేది చూస్తే చూడండి, వాళ్ళే చూపిస్తారు. ఇదే మీరు ఎగ్జామ్కి ఏం వెళ్ళటం లేదు కాబట్టి జస్ట్ చూస్తే 2-3 సార్లు మీకు ఒక ఊహ అనేది ఐడియా ఉంటుంది. సుపీరియర్ బోర్డర్, సుపీరియర్ బోర్డర్ అంటే ఇది, ఇది సుపీరియర్ బోర్డర్. ఇక్కడ వీళ్ళు రాసింది ఏంటంటే క్లారిటీ లేదు కదా ఇది. అవునండి, క్లారిటీ లేదు. సరే నెక్స్ట్ టైం మరి ఎందుకని లేదు, డౌన్లోడ్ చేస్తాను కరెక్ట్ గా. ఇదేమో ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పింది రైట్ హైపోకాండ్రియం అని చెప్పారు, ఇది ఎపిగాస్ట్రియం అని రాశారు, లెఫ్ట్ హైపోకాండ్రియం అని రాశారు. ఇప్పుడు చూడండి సుపీరియర్ బోర్డర్ బోన్స్ ప్రకారం, బోన్స్ తో రిలేట్ చేసి చూస్తే ఇది సుపీరియర్ బోర్డర్. చూసారా, ఇదంతా సుపీరియర్ అంటే పైన ఉన్న బోర్డర్, ఇది ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ అవుతుంది. మనకి ఎదురుగుండా కనిపించేది యాంటీరియర్, ఈ లివర్ వెనకాల ఉండేది పోస్టీరియర్ బోర్డర్. దీంట్లో మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు. ఈ సుపీరియర్ బోర్డర్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, సుపీరియర్ బోర్డర్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే 10th రిబ్ ఇది, మొత్తం 12 కదా, 10, 11, 12. సో 10th రిబ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సుపీరియర్ బోర్డర్ అనేది. ఇలా పైకి వస్తుంది, పైకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఎక్కడ దాకా పైకి వస్తుంది అంటే 4th ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్. ఇంటర్ కోస్టల్ అంటే రిబ్కి ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కదా, ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్.
సో 4th ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ దాకా వస్తుంది, వచ్చి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మళ్ళీ పక్కకి తిరుగుతుంది సుపీరియర్ బోర్డర్, అంతే కదా. ఇంకా ఇది మిడ్ క్లావిక్యులర్ లైన్ అని ఉంటుంది చూడండి. అంటే క్లావికిల్ కి మధ్యలో ప్లే పెట్టి కింద గీత గీస్తే అది కరెక్ట్ గా 4th ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్. చూడండి, అర్థమైందా? యాంగిల్ అంటారు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఇది ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళి 4th ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్, ఈ మిడ్ క్లావిక్యులర్ లైన్, ఈ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ఇది అంత హైట్ అంత హైట్ ఉంటుంది, ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. అది ఆయన చెప్పేదలుచుకున్నది అనమాట. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ 4th intercostal space at the region of approximately right mid clavicular line. అంటే ఇది అంతే కదా, ఇది రైట్ సైడే కదా. మిడ్ క్లావిక్యులర్, ఇది క్లావికిల్, కాలర్ బోన్ అంటారు. మిడ్ క్లావిక్యులర్ లైన్ ఇది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ చూడండి, గోస్ టు 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్. సరే, ఇది ఇలా వచ్చి కిందకు వస్తుంది కదా కొంచెం, 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దాకా వస్తుంది ఇటువైపు, ఇటు ఎండ్. అంటే స్టెర్నమ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దాకా సుపీరియర్ బోర్డర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యి 6th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంకొంచెం కిందకు వచ్చి, అర్థమవుతుందా? ఆల్రెడీ వాళ్ళు బోర్డర్ ఇక్కడ వేశారు. 10th రిబ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి 4th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ప్లస్ మిడ్ క్లావిక్యులర్ లైన్ అంత హైట్ వచ్చి మళ్ళీ అది స్టెర్నమ్ కి అవతల పక్క లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ఇలా వచ్చి ఎండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, 6th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అది సుపీరియర్ బోర్డర్. అంటే ఇదంతా మనకి ఎప్పుడు పనికి వస్తుందంటే బాడీని ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు. లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడంటే అన్ని స్కానింగ్లు అవి చేయిస్తున్నారు, కానీ మాతో సర్స్ మా పర్కషన్ అని అలాగా పాల్పేషన్ అని అలా ఉండేవన్నమాట. వాటితోనే చేయించేవాళ్ళు. లోపల ఎయిర్ ఉందా, వాటర్ ఉందా, హార్డ్గా ఉందా అనేది పర్కషన్ అని ఉంటుంది. చేయంతా పెట్టి వేలు మీద ఇంకో వేలుతో కొట్టడం, ఆ సౌండ్ని బట్టి డిసైడ్ చేయడం అనమాట. ఈ పాల్పేట్ చేయడం ద్వారా ఈ లివర్ ఎన్లార్జ్ అయితే మనకి తెలుస్తుంది. లివర్ మనం పాల్పేట్ చేయగలుగుతాం చేయి పెట్టి. అయితే దాని బోర్డర్స్ మనకి కరెక్ట్ గా తెలిసినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర కదా, రిబ్ దగ్గర కదా. లివర్ ఎన్లార్జ్ అయితే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకోండి, అంటే లివర్ ఎన్లార్జ్ అయింది అనేది మనం యూఎస్జీ అబ్డమెన్ చేయించుకున్నానే మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. దానికోసం ఈ సుపీరియర్ బోర్డర్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ఏంటంటే దానికోసం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ చూసారా, ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ అనేది ఇది ఇప్పుడు చూపించారు కదా, ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్. ఈ ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే అది కూడా సేమ్ ఈ 10th రిబ్ దగ్గరే మొదలవుతుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ సుపీరియర్ బోర్డర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది 10th రిబ్ దగ్గర. ఇది కూడా పైకి వెళ్తుంది ఇది కదా. ఇదంతా ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ కదా. ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది ఇది, మనకి రిబ్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ అనేది 10th రిబ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్, నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళి 8th or 9th రిబ్ లెవెల్ దాకా వెళ్తుంది. 8th or 9th రిబ్ దాకా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది, 6th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్. ఈ 6th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర సుపీరియర్ బోర్డర్ ఎండ్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో అదనమాట విషయం, ఇది ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు పోస్టీరియర్ యాంటీరియర్ చెప్తారు.
మనకి లివర్ వెనక వైపు గనక చూస్తే చూడండి, ఇది పోస్టీరియర్ సైడ్ వెనక పక్క, కాబట్టి వెన్నెముక ఇది కనపడుతుంది, సాక్రము, వర్టిబ్రా ఇవన్నీ కనపడుతుంది. సో పోస్టీరియర్ బోర్డర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే, ఇవి థొరాసిక్ రిబ్స్ వర్టిబ్రా అని చెప్పుకున్నాం కదా, థొరాసిక్ వర్టిబ్రా, లంబార్ వర్టిబ్రా అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ లివర్ అనేది వెనక పక్క నుంచి చూస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్, 11th థొరాసిక్, 9th నుంచి, 9th కదా, ఇది 9th నుంచి 11th థొరాసిక్ వర్టిబ్రా దాకా ఉంటుంది అనమాట ఈ లివర్ అనేది, ఇవ వర్టిబ్రా వెనకాల చూస్తే కనుక. సో ఇది మనకి బోన్ స్ట్రక్చర్స్ తో రిలేట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఆఫ్ ద లివర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటారు దాన్ని, ఆర్గాన్స్ తో రిలేట్ అయ్యి ఉన్నట్టుగా పొజిషన్స్ మనం చదువుకున్నాం ఒకసారి. పొజిషన్ ఆఫ్ ద లివర్ రిలేటెడ్ టు ది ఆర్గాన్స్. ఇక్కడ సుపీరియర్ బోర్డర్ అనేది చూస్తే కనుక చూసారా, ఆర్గాన్స్ రిలేటెడ్ కదా, ఇదంతా సుపీరియర్ బోర్డర్ కదా. సో దీనిపైన ఏముంటుంది, ఇది డయాఫ్రమ్, ఉదర కుహరము అంటారు, నాకు ఇది ఒకటే తెలుగులో వచ్చు. డయాఫ్రమ్ అనేది ఈ లివర్ పైన ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది సుపీరియర్ బోర్డర్ ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లివర్ కి లివర్ సుపీరియర్ బోర్డర్ కింద డయాఫ్రమ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో దీన్ని ఏమంటారంటే డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ అంటారు. పైన డయాఫ్రమ్ ఉంది కాబట్టి డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ అంటారు అనమాట. సర్ఫేస్, డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లివర్ అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్, ఇక్కడ ఇది కదా ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్. ఇక్కడ ఏం ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి చూడండి, విజరల్ సర్ఫేస్ అంటారు. విజరా అంటే ఏంటంటే ఆర్గాన్స్ ఇన్ ది బాడీ, అబ్డమెన్, సారీ, విజరా అంటే ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద అబ్డమెన్, విజరల్ ఆర్గాన్స్. సో ఈ దీని కింద బార్డర్ అంతా కూడా ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ అనేది ఆర్గాన్స్ తో కూడి ఉంటుంది. పైన డయాఫ్రమ్ ఒక్కటే ఉంది, కానీ కింద అలా కాదు, విజరల్ ఆర్గాన్స్ తో కూడి ఉంటుంది, అబ్డామన్ లో ఉన్న ఆర్గాన్స్ తో. సో కాబట్టి విజరల్ సర్ఫేస్ అంటారు. పైన దాన్ని ఏమంటారు, డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ అంటారు. కింద వాటి కింద ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ ని విజరల్ సర్ఫేస్ అంటారు అనమాట. అయితే ఏమేమి ఉంటాయి అంటే చూడండి, ఇక్కడ విజరాలో అదే ఈ కింద డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ అవి ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే పైలోరస్ ఆఫ్ ది స్టమక్, ఇది పైలోరస్, సారీ, వెరీ క్లోజ్ టు ద విజరల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లివర్. చూసారా, ఇది అంటే స్టమక్ ఇటువైపు అండ్ ని పైలోరస్ అంటాం. ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది లివర్ కి, ఈ ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. సో అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డియోడినం, ఇది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డియోడినం కదా, ఇది కూడా ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెనక పక్క కిడ్నీ కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది, రైట్ కిడ్నీ అండ్ కోలాన్, ఇవన్నీ కూడా దగ్గరగా, ఇదిగో ఇదొకటి కోలాన్, ఇవన్నీ దగ్గరగా ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టమక్, ఇది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టమక్, ఇది కూడా వెరీ క్లోజ్ టు ది సుపీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లివర్. సుపీరియర్ ఎండ్ ఏంటి, ఇది కదా, దీనికి చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది లివర్ కి. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ కలిపి విజరల్ సర్ఫేస్ ని, ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ ని తయారు చేస్తుంది, అంటే ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ గా ఉంటాయి అవి లివర్ కి. సో అందుకనే దాన్ని విజరల్ సర్ఫేస్ అంటారు. వాసుదేవ, మనము లివర్ కొంచెం చెప్పుకున్నాం కదా, దానికి కంటిన్యూషన్. పొజిషన్ ఆఫ్ ద లివర్ గురించి అది బోనీ స్ట్రక్చర్స్ ని బట్టి, అది ఇంకా అబ్డామిన్ 9 parts గా డివైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం చెప్పుకున్నాం పొజిషన్ ఆఫ్ ద లివర్. ఇప్పుడు
ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద లివర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే లివర్ యాంటీరియర్ వ్యూ అంటే ముందు వైపు నుంచి లివర్ ఎలా కనిపిస్తుంది, వెనక వైపు నుంచి ఎలా కనిపిస్తుంది, పై నుంచి ఎలా, కింద నుంచి ఎలా, అవి చెప్పుకున్నాం. లివర్ ఫస్ట్ మనం యాంటీరియర్ వ్యూ అంటే ఇలా మన ఎదురుగుండా పేషెంట్కి నుంచుంటే ఇది వచ్చేసి ఇది యాంటీరియర్ వ్యూ. యాంటీరియర్ వ్యూలో మనకి ముందు కనిపించేది చూడండి, ఈ మధ్యలో ఈ లిగమెంట్ అంటారు ఇది. ఇది ఈ లిగమెంట్ ఇది ఈ లోబ్స్ నుంచి ఈ లోబు నుంచి ఈ లోబు, రైట్ లోబు లెఫ్ట్ లోబు సెపరేట్ చేస్తుంది. సో మనకి ఎదురుగుండా యాంటీరియర్ వ్యూలో చూస్తే లివర్ అలా కనిపిస్తుంది. కదా, ఇది ఎదురు వైపు నుంచి చూస్తాం. దీన్ని ఏమంటారు, ఈ లిగమెంట్ ని ఫాల్సిఫార్మ్ FALCIFOR ఫాల్సిఫార్మ్ లిగమెంట్ అంటారు. ఇది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లోబ్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. ఇంకా లివర్ కి 2 మార్జిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇన్ఫీరియర్ మార్జిన్, సుపీరియర్ మార్జిన్. సో ఇన్ఫీరియర్ మార్జిన్ చూస్తే ఇది షార్ప్ గా ఉంటుంది కదా. ఇన్ఫీరియర్ మార్జిన్ చూడండి ఎంత షార్ప్ గా ఉంటుందో, ఇది ఇంత షార్ప్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లివర్ ని ఇప్పుడు మన యాంటీరియర్ సైడ్ చూసాం కదా, నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ సైడ్ లివర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. పోస్టీరియర్ సైడ్ చూస్తే ఈ ఇన్ఫీరియర్ మార్జిన్ ఉన్నంత షార్ప్ గా ఇక్కడ పోస్టీరియర్ సైడ్ మార్జిన్ ఉండదు. సో ఇది పోస్టీరియర్ మార్జిన్, వెనక వైపు ఇదంతా మార్జిన్ ఇది కదా, అంత షార్ప్ గా అయితే ఉండదు కానీ కొంతవరకు షార్ప్ గా ఉంటుంది, రౌండెడ్ గా ఉంటుంది. ఈ లివర్ అంతా కూడా దేంతో కవర్ అయి ఉంటుంది, ఒక నిమిషం. లివర్ అంతా కూడా లిగమెంట్స్ తోను ఫ్యాట్ తోను కవర్ అయి ఉంటుంది. దానిని పెరిటోనియం అంటారు. ఎక్సెప్ట్ బేర్ ఏరియా, ఇది ఈ లివర్ దగ్గర ఈ ఏరియా బేర్ ఏరియా అంటారు. ఇక్కడ మాత్రం ఫ్యాట్ కానీ లిగమెంట్స్ కానీ కవర్ అయ్యి ఉండదు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇది ఇక్కడ ఇలాగా డయాఫ్రమ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో లివర్ కి అంటుకుని ఉంటుంది, అందుకని ఇది బేర్ ఏరియాగా ఉంటుంది. అదే చూపిస్తారు చూడండి. ఇది పోస్టీరియర్ గా గనక మనం లివర్ ని తీసుకుంటే 3 గ్రూవ్స్ కనపడతాయి. గ్రూవ్స్ అంటే గాడులు. ఏ ఇది పోస్టీరియర్ కదా, వెనక వైపు ఇది లివర్. 3 గ్రూవ్స్ కనపడతాయి. అవి ఏమిటి అంటే మనం తెలుసుకుని తీరాలి. ఒకటి రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్, ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది నిలువుగా, ఇదిగో ఇది ఇక్కడ రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్. అయితే చూడండి, ఇట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై 2 అదర్ గ్రూవ్స్. అంటే విజరల్ సర్ఫేస్ అంటాం కదా, సర్ఫేస్ లివర్ ని విజరల్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఎందుకంటే మిగతా అబ్డామిన్ లో ఉన్న ఆర్గాన్స్ కి దగ్గరగా ఉందని చెప్పుకున్నాం, డియోడినం కి, పైలోరస్ ఆఫ్ ద స్టమక్ కి దగ్గరగా ఉంటుందని ఇలా చెప్పుకున్నాం కదా. సో మనం ఇక్కడ ఈ గ్రూవ్ ఇది కదా, ఇది రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్. ఇక్కడ దీంట్లోంచి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా అనేది వెళ్తుంది అనమాట. అది మనం దానికోసం అన్నట్టుగా ఈ గ్రూవ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే కొంచెం కాలువ తవ్వితే నీళ్ళు ఇంకా రాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇలాగా ఉంటుంది, ఘాటి తవ్వినట్టు, పాదులు అంటారు కదా, పాదులు తవ్వచ్చట్లు అట్లా. ఇది ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా కోసం అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ సాజిటల్ గ్రూవ్. ఈ రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెపరేట్స్ ది రైట్ లోబు అండ్ అదర్ 2 లోబ్స్ సెపరేట్ చేస్తుంది. ఇంతే కదా, నిలువుగా ఇలా ఉండడం వల్ల. అది పోస్టీరియర్ వ్యూలో చూస్తే. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సాజిటల్ గ్రూవ్ అని కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ సాజిటల్ గ్రూవ్. ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే
ఫస్ట్ మనకు లిగమెంట్స్ గురించి కొంచెం తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఇవన్నీ లిగమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. లిగమెంట్ అంటే జస్ట్ చిన్న పీపీటీ చేశాను ఒకసారి. లిగమెంట్ ఒక నిమిషం ఉంది, నాకు అది ఆ లిగమెంట్ దగ్గర ఏంటో కొంచెం పోతుంది. The ligament is a strong fibrous band of connective tissue that connects bones to other bones, providing stability to జాయింట్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్. లిగమెంట్ అనేది ఫైబ్రస్ టిష్యూతో, కనెక్టివ్ టిష్యూ ఫైబ్రస్ దాంతో స్ట్రాంగ్ది అనమాట. లిగమెంట్ తయారు చేయబడుతుంది. అది ఏం చేస్తుంది? ఒక బోన్ ఇంకో బోన్తో కనెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే జాయింట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఆర్గాన్స్ కానీ జాయింట్స్ కానీ డిస్ప్లేస్ అయిపోకుండా అవి వేటి ప్లేస్ లో అవి ఉండేలాగా, స్టెబిలిటీ ఉండేలాగా చేస్తుంది. లిగమెంట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ హోల్డింగ్ బోన్స్ టుగెదర్. అది ఆ బోన్ ఒకదానికొకటి హోల్డ్ చేసి ఉంచడానికి ఈ లిగమెంట్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. లిమిటింగ్ దేర్ మూమెంట్ టు ఏ కంట్రోల్డ్ రేంజ్. ఎంతవరకు మూమెంట్ ఉండాలనేది కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ లిగమెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. ప్రివెంటింగ్ జాయింట్స్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ అన్స్టేబుల్ ఆర్ డిస్లోకేట్. అంటే ఒక జాయింట్ దగ్గర అటు ఇటు లిగమెంట్స్ ఉంటాయి. ఉంటే ఇటు 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 వంగిపోకుండా, చూడండి నెక్స్ట్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ చూసారా, ఇది లిగమెంట్. ఇది లేదనుకోండి లిగమెంట్, లేకపోతే ఈ జాయింట్ ఇటు పడిపోవచ్చు కదా, ఇటు వంగిపోవచ్చు, ఈ బోన్ ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా వెళ్ళకుండా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద జాయింట్ ని ఇస్తుంది అనమాట. ఈ ఇది మనము ఎంతవరకు వంచగలమో, ఎంతవరకు వెనక్కి విరవగలమో అంతా ఇది ఇస్తుంది. ఇది లేదనుకోండి, మన కాలు వెనక్కి పడిపోతూ ఉంటుంది కదా, ఇది లేకపోతే ఏముంది, వెనక్కి పడిపోవచ్చు, ముందుకు పడిపోవచ్చు, అట్లా ఇలాగనమాట ఒక బోన్ ఇంకో బోన్తో. అర్థమైందా? They are made primarily of collagen fibers, which give them strength and elasticity. Bone to bone connection. The primary function of the ligaments is to connect the ends of the bones at a joint like knee, shoulder, ankle. మొట్టమొదటి ఫంక్షన్ ఏంటి లిగమెంట్ది అంటే, ఆ, అన్- ఒక బోన్ జాయింట్ దగ్గర బోన్ ఎండ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మోకాల దగ్గర, షోల్డర్ దగ్గర, శీలమండ దగ్గర, అట్లా. జాయింట్ స్టెబిలిటీ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? దే హోల్డ్ జాయింట్స్ టుగెదర్ అండ్ లిమిట్ ఎక్సెసివ్ ఆర్ అన్నచురల్ మూమెంట్, ఎన్షూరింగ్ దట్ the bones in a joint don't twist too far or move out of their proper position. ఏం చేస్తుంది ఇంకా? జాయింట్స్ ని హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది. ఆ, అంటే న్యాచురల్ మూమెంట్ కాకుండా అన్యాచురల్ మూమెంట్ కానీ, వెనక్కి బాగా విరుచుకుపోవటం అలాంటి వాటిని అవ్వకుండా చేస్తుంది అనమాట. అంటే హోల్డ్ చేస్తుంది జాయింట్ ని. ఇంకా ట్విస్ట్ అయిపోకుండా, ప్రాపర్ పొజిషన్ లో నుంచి పక్కకి తప్పిపోకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి లిగమెంట్స్. స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్. లిగమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హెల్ప్ మెయింటైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ త్రూఅవుట్ ది బాడీ. బాడీలో ఆ లిగమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఎక్కడ దేని నుంచి దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ ఆర్గాన్స్ యొక్క పొజిషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. స్ట్రక్చర్. దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ టఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టిష్యూ విచ్ composed mainly of collagen with some elastic fibers and gel-like substance. This structure gives them the strength to withstand stress while also allowing for some stretch. Examples. In addition to joints, ligaments can connect other structures such as periodontal ligaments connecting teeth to the jawbone or the round ligaments supporting the uterus. ఈ గర్భసంచి జారిపోకుండా కూడా ఈ లిగమెంట్స్ టైట్ గా పట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది లిగమెంట్స్ గురించి జస్ట్. ఇప్పుడు మనం లివర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది.
ఈ లెఫ్ట్ సాజిటల్ గ్రూవ్ దగ్గర రెండు రౌండ్ లిగమెంట్, వీనస్ లిగమెంట్ అని ఉంటాయన్నమాట. ఇవి రెండు లిగమెంట్స్ రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ లిగమెంట్స్ వాటి కోసం అన్నట్టుగా ఆ గ్రూవ్ ఉంటుంది. అది సెపరేట్స్ ద లెఫ్ట్ లోబ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ లోబ్స్. ఈ లిగమెంట్స్ రెండు కూడా చూడండి, ఇదిగో ఇది రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్ కదా, ఇది రైట్ లోబ్ ఆఫ్ ద లివర్. ఇదిగో ఇది రౌండెడ్ లిగమెంట్ చూసారా, దీని చుట్టూ లివర్ చుట్టూన వస్తుంది ఇది, అందుకని రౌండెడ్ లిగమెంట్ ఆఫ్ ద లివర్. ఇదేమో ఇదొకటి ఏంటి, వీనస్ లిగమెంట్ అన్నమాట. ఇది రౌండెడ్, వెనక నుంచి ముందుకు నుంచి వస్తుంది. ఇదేమో వీనస్ లిగమెంట్ ఆఫ్ ది లివర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ది ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్. ఇది లెఫ్ట్ లోబ్ సెపరేట్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ సాజిటల్, ఇది రైట్ సాజిటల్ గ్రూవ్. నెక్స్ట్ ఇది ఇది ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ అన్నమాట. ఈ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ లో పోర్టా హెపాటిస్ అంటే పోర్టల్ వెయిన్స్, ఆర్టరీస్, నెర్వ్స్ రావడం పోవడం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది చాలా అది షార్ట్ అంటే షార్ట్ది డీప్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది, లోపలికి గుంటలాగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే దాంట్లో నుంచి న్యూరోవాస్కులర్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే నెర్వ్స్ కి సంబంధించి, బ్లడ్ వెజల్స్ కి సంబంధించి స్ట్రక్చర్స్, హెపాటిక్ డక్ట్స్ లోపలికి వెళ్తుంటాయి, లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేవి లివర్ నుంచి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ ఈ విధంగా సెపరేట్ అయ్యి అది. ఇక్కడ లోబ్స్ కనుక చూసుకుంటే ముందు వైపు నుంచి చూస్తేనేమో యాంటీరియర్ సైడ్ నుంచి లివర్ కి రెండు లోబ్స్ లా కనబడుతుంది, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. వెనక వైపు నుంచి చూస్తే పోస్టీరియర్ సైడ్ లో 4 లోబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎనాటామికల్ గా. చూసారా, ముందు వైపు నుంచి చూస్తే 2 లోబ్స్, ఇదొకటి ఇదొకటి. వెనక వైపు నుంచి చూస్తే ఇది అనుకున్నాండి, ఇక్కడ వెనక వైపు నుంచి చూస్తే 4 లోబ్స్. ఇది లెఫ్ట్ లో, రైట్ లో, క్వాడ్రేట్ లోబ్, కార్డేట్ లోబ్, వెనక నుంచి చూస్తే. అర్థమవుతుందా, కింద ఒకటి, పైన ఒకటి, ఇదొకటి, ఇదొకటి లోబ్స్. అంటే ఈ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ కి పైన ఒకటి, కింద ఒక లోబు, లెఫ్ట్ ఒక లోబు, రైట్ ఒక లోబు. వెనక నుంచి చూస్తే 4 లోబ్స్, ముందు నుంచి చూస్తే 2 లోబ్స్. ఫంక్షనల్ గా చూస్తే ఇదిగో, ఫంక్షనల్ గా చూస్తే ఇవి మొత్తం 8 లోబ్స్ గా ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా ఫలానా చోట ఫలానా లోబులో ప్రాబ్లం ఉంది అని మనం తెలుసుకోవడం కోసం అన్నట్టు. ఇవి ఏంటంటే 8 లోబ్స్, ఇవి ఇలా కనబడుతుంది. ఫంక్షనల్ గా చూస్తే సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి 8 లోబ్స్ కి కూడా ఏంటంటే సిగ్నిఫికెన్స్, బ్లడ్ సప్లై అనేది ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో దేనికి దానికిగా, బిలియరీ డ్రైనేజ్ ఇవన్నీ దేనికి దాని ఈ సెగ్మెంట్ కి ఈ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది, ఈ సెగ్మెంట్ కి ఈ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇలాగ 8 సెగ్మెంట్స్ కి 8 దేనికి దానికి సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనము పోర్టా హెపాటిస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ లో ఆర్ పోర్టా హెపాటిస్, ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ నే పోర్టా హెపాటిస్ అంటారు. ఎందుకు అంటే హెపాటిక్ వెయిన్స్, ఆర్టరీస్, నెర్వ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ లో నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఒక పెద్ద జంక్షన్ లాంటిది. అదే డీప్ డిప్రెషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. ఇది చూసారా, ఇది పోర్టా హెపాటిస్. కొన్ని లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాయి, దీని ద్వారా ఇంట్లోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని. మనకి బాగా కనిపించేది ఏంటి అంటే, ఒక నిమిషం, బాగా చూడగానే కనిపించేది కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్. హెపాటిక్ అంటే లివర్, డక్ట్ బ్లడ్ వెసల్, కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్ అంటే
ఇంకా హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అని కూడా అంటారు. ఇంకా ఏం కనిపిస్తాయి? హెపాటిక్ ఆర్టరీ ఒకటి ఉంటుంది. వెయిన్ ఉంటే పక్కనే ఆర్టరీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అది గోయింగ్ ఇన్ టు ది లివర్, ఈ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది వెయిన్. ఆర్టరీ బయటికి వస్తూ కనిపిస్తుంది. చూడండి, చూపిస్తారు. చూసారా, ఇది వెయిన్, ఆర్టరీ. ఇంకా వాళ్ళు చూపించారు నెర్వ్ ప్లెక్సెస్ కూడా చూపించారు. నెర్వ్స్ కూడా హెపాటిక్ నెర్వ్స్, ఒక బంచ్ ఆఫ్ నెర్వ్స్ వస్తాయి దాంట్లోంచి బయటికి. ఇక్కడ సో ఇంకా ఇవన్నీ కూడా, ఇది వెయిన్, ఆర్టరీ, నెర్వ్ ప్లెక్సెస్, ఇవన్నీ కూడా కవర్డ్ బై హెపాటోడియోడినల్ లిగమెంట్. అంటే ఆ పొజిషన్స్ అవి అక్కడ స్ట్రాంగ్ గా ఆ పొజిషన్స్ అవి మారకుండా స్టెబిలైజ్ అయి ఉండడానికి లిగమెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. హెపాటో డియోడినల్, హెపాటో అంటే లివర్, డియోడినల్ అంటే డియోడినంకి దగ్గరగా ఉంటుంది. దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. లివర్ కిను డియోడినంకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది లిగమెంట్. సో అందుకని దాని పేరు హెపాటో డియోడినల్ లిగమెంట్ అంటారు అనమాట. ఇది లివర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, గోస్ డౌన్ టు ది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి లిగమెంట్ కిందకు వస్తుంది. అదనమాట. కనపడుతుంది చూడండి, లేయర్స్ అన్నగా. నెక్స్ట్ కవరింగ్స్. లివర్ దేంతో కవర్ అయి ఉంటుంది? కవరింగ్స్ ఆఫ్ ద లివర్ అంటే ఇప్పుడు లంగ్స్ కి మనం ఎలా అయితే ప్లూరా అని చెప్పుకున్నాం కదా, అలాగే లివర్ కి కూడా కొన్ని కవరింగ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై సంథింగ్ కాల్డ్, పైన ఉండే అవుటర్ లేయర్, అవుటర్ సర్ఫేస్ కవర్డ్ బై ట్యూనికా ఫైబ్రోజా అంటారు దాన్ని. అది ఫైబ్రస్ షీత్ అనమాట. ఇది చూడండి, ఒక్క నిమిషం. ఇది సాజిటల్ ప్లేన్ అంటారు అనమాట. అంటే నిలువుగా గనక మన అబ్డామెన్ క్యావిటీని కట్ చేస్తే మనకి ఇలా కనపడుతుంది కదా. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తానండి. సాజిటల్ ప్లేన్ అంటే ఒక చిన్న పిక్ తీసాను. కనిపిస్తుంది కదా, ఇదిగో ఇది నిలువుగా ఇలా గనక మనిషిని కట్ చేస్తే, అంటే రైట్ లెఫ్ట్ ని సెపరేట్, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీని సెపరేట్ చేస్తే, ఇలా నిలువుగా కట్ చేస్తే, కట్ చేసి ఒక ముక్క మనం చూస్తే మనం ఇందాక చూపించానే పిక్ అలా కనపడుతుంది అనమాట. అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమేం కనిపిస్తాయో చూపిస్తారు. అదే ఈ సాజిటల్ ప్లేన్ అంటారు అనమాట దీన్ని. ఇక్కడ మనకి చూడండి, నిలువుగా కట్ చేసి చూస్తే అబ్డామినల్ క్యావిటీలో మనకి ఏమేం కనిపిస్తాయి అంటే లివర్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ లివర్, ఇదే లివర్, ఇది స్టమక్, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా కిందకి వస్తే సిగ్మాయిడ్ కోలాన్, ఇది గర్భసంచి. ఓకే, ఆడవాళ్ళకి బాడీ తీసుకుంటే ఇది గర్భసంచి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెరిటోనియం కనిపిస్తుంది చూడండి. పెరిటోనియం అంటే చూపిస్తాను. ఓ, అచ్చా. ఇక్కడ పెరిటోనియంది కూడా ఒక చిన్న పీపీటీ చేశాను.
పెరిటోనియం పీపీటీ చేశాను. పీపీటీ కాదు, కనుక్కో. చూడండి, ఇది నిలువుగా కట్ చేసి చూస్తే ఇదిగో చూడండి, ఇది పెరిటోనియం. ఇది పెరిటోనియం మొత్తం అబ్డామినల్ క్యావిటీని మొత్తాన్ని కూడా ఇలా కవర్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇది ఫ్యాట్ లేయర్ అన్నమాట, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అరౌండ్ ది అబ్డామినల్ క్యావిటీ. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ సీరస్ మెంబ్రెయిన్ దట్ లైన్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్. అబ్డామిన్ లోపల ఇదంతా కవర్ అన్ని అబ్డామిన్ మొత్తాన్ని కూడా కవర్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఇన్సైడ్. అయితే పెల్విస్ నుంచి అంతా కవర్ అయ్యి ఉంటుంది అబ్డామినల్ ఆర్గాన్స్ అన్ని. ఇవి రెండు పార్ట్స్ గా ఉంటుంది అనమాట, రెండు లేయర్స్ గా. అంటే పారాటల్ పెరిటోనియం, విజరల్ పెరిటోనియం. చూడండి, ఇది పెరైటల్ పెరిటోనియం. ఇదంతా ఇదంతా పారాటల్ పెరిటోనియం. విజరల్ పెరిటోనియం కూడా ఉంటుంది చూడండి. మరి వీడు ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఇది? ఇదిగో ఈ లోపల లేయర్ ఉంది చూసారా, ఇది విజరల్. అంటే ప్రతి ఆర్గాన్ కి కూడా కవర్ అయ్యి ఉంటుంది ఇలా విడిగా, ఏ ఆర్గాన్ కి ఆర్గాన్. అంటే పెరైటల్ పెరిటోనియం ఏమో ఇట్ కవర్స్ సరౌండింగ్ వాల్స్ ఆఫ్ ద అబ్డమెన్. అదే విజరల్ పెరిటోనియం అంటే పేరులోనే ఉంది, ఇట్ కవర్స్ ది ఆర్గాన్స్ ఇన్సైడ్ ది అబ్డామినల్ క్యావిటీ. ఇది ఇప్పుడు మనం వీడియోలో చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఇదిగో ఈ గ్రీన్ కలర్, ఇది పెరైటల్ పెరిటోనియం. బ్లూ చూడండి, ఏ ఆర్గాన్ కి ఆర్గాన్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉంది ఇన్సైడ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ. ఇది విజరల్ పెరిటోనియం అన్నమాట. సో మనము లివర్ ఆ పెరిటోనియం దాకా చెప్పుకున్నాము. మళ్ళా నెక్స్ట్ చెప్తాను, ఒక నిమిషం. కదా, ఇక్కడ గుర్తుందా? పెరిటోనియం, విజరల్ పెరిటోనియం అని, పారాటల్ పెరిటోనియం అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ బ్లూదేమో విజరల్ ఆర్గాన్ చుట్టూ లేయర్, ఇదేమో అబ్డామినల్ క్యావిటీ చుట్టూ ఉన్నటువంటిది పారాటల్ పెరిటోనియం అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లివర్ ని 2 లేయర్స్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి, ట్యూనికా ఫైబ్రోజా, ఫైబ్రస్ లేయర్. విజరల్ పెరిటోనియం కూడా కవర్ చేస్తుంది అనమాట. అయితే దీనిని ట్యూనికా సెరోజా అంటారు. ఈ సెరోజా అని ఎందుకు అన్నారు అంటే అది సీరస్ మెంబ్రెయిన్, అంటే లిక్విడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే బయట నుంచి ఏదైనా ఫ్రిక్షన్స్ అనేవి సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కి రాకుండా ఉండడం కోసం ఇది ట్యూనికా సెరోజా అంటే ఈ విజరల్ పెరిటోనియం అనేది సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ బేర్ ఏరియా ఉంది చూసారా, ఈ ఏరియా అలాగే ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్ గా డయాఫ్రమ్ కి కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది. అయితే మనకి లివర్ ఎనాటమీ గురించి మనకు బాగా తెలియాలి అంటే ఆ లివర్ ఆ పొజిషన్ లో అలా ఉండడానికి కొన్ని లిగమెంట్స్ ఉంటాయి. అది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అవుట్లైనే చెప్తున్నానండి, ఇది చాలా అవుట్లైన్. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అసలు ఏమిటనేది తెలియాలనే నేను ఉద్దేశం లివర్ గురించి. అయితే ఏంటంటే లిగమెంట్స్ అండ్ దట్ కనెక్ట్స్ లివర్ ని డయాఫ్రమ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచేవి. లివర్ ని అదర్ ఆర్గాన్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండేటువంటి లిగమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. రెండు రకాలు అనమాట. అంటే లిగమెంట్స్ అరౌండ్ ద లివర్ అంటే అదనమాట. అంటే అది డయాఫ్రమ్ కి అతుక్కుని
కనెక్ట్ చేసి ఉండేవి ఉన్నాయి. వాటిని ఏమంటారు? లివర్ టు ది డయాఫ్రమ్ అప్ దేర్, అంటే పైన పైకి పైన ఉన్నటువంటి డయాఫ్రమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తుంది లిగమెంట్స్. ఇంకొకటి అదర్ ఆర్గాన్స్ కి. అయితే ఫస్ట్ మనము ఈ డయాఫ్రమ్ కనెక్ట్ చేసేవి చూడండి. ఇదిగో ఈ మూడు ఉన్నాయి, మూడు లిగమెంట్స్ అనమాట. ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్, కొర్నరీ లిగమెంట్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. ఇది ఒకటే లిగమెంట్ కానీ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ట్రయాంగులర్ టూ లిగమెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. సో 4 లిగమెంట్స్ ఇవన్నీ. సో ఇది ఫస్ట్ మనం చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ లివర్ నుంచి డయాఫ్రమ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండే చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ది ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్ అన్నమాట. FALCIFORM. అయితే ఇది ఏం చేస్తుంది? లివర్ ని యాంటీరియర్ అబ్డామినల్ వాల్ కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంచుతుంది లిగమెంట్. ఇదిగో ఇది లివర్, ఇది డయాఫ్రమ్. ఇదిగో ఇది యాంటీరియర్ అబ్డామినల్ వాల్, లివర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. మీకు మళ్ళీ వేరే పిక్స్ కూడా నేను పీపీటీ చేశాను, అది చూపిస్తాను. జస్ట్ ఇది ఒకసారి చూసి ఆ దాంట్లోకి వెళ్దాం. ఇది లిగమెంట్, ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్. కొరనరీ లిగమెంట్, ఇది గ్రీన్ కొరనరీ లిగమెంట్. ఇది అంటే ఇప్పుడు డయాఫ్రమ్ తీసేసి చూసామనుకోండి, అటు ఇటు మీకు చూడండి 2 రకాల లిగమెంట్స్ ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్ కి మధ్యలో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి కదా, అటు ఇటు. అయితే ఈ కొర్నరీ లిగమెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? దీని ఫంక్షన్, ఇట్ కనెక్ట్స్ లివర్ టు ది డయాఫ్రమ్. పైనే ఉన్నాయి కదా ఇవి, లివర్ పైన ఇక్కడే కదా డయాఫ్రమ్ ఇలా ఉంటుంది, అదనమాట. కానీ ఆ బేర్ ఏరియా అనేది మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. అక్కడ లిగమెంట్స్ ఏమి ఇది ఉండవు. కాకపోతే ఈ బేర్ ఏరియాని సరౌండ్ చేస్తూ కరోనరీ లిగమెంట్ ఉంటుంది. ఇది మన వెనక నుంచి లివర్, ఇది ముందు పక్క కదా, వెనక పక్క నుంచి చూస్తే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. చూపిస్తాను. ఉమ్. చూసారా? ఇది వెనక వైపు నుంచి, ఇది ఇదేమో ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. ఇది చూడండి, ఇది బేర్ ఏరియా కదా, దీన్ని సరౌండ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. అవి ముందు పక్కకు వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఇలా ఉంది. ఈ ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్ అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చి అతుక్కున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇది వెనక వైపు నుంచి చూస్తే ఇది ఇలాగా వస్తుంది. దేంతో కనెక్ట్ చేస్తుంది? పైనుంచి వచ్చినాయి కదా, డయాఫ్రమ్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే మీకు నేను వేరే చూపిస్తాను పిక్స్, దానివల్ల మీకు ఇవి బాగా అర్థమవుతాయి. ఇంకా దగ్గరగా ఉండేటువంటి పిక్స్. ఇది బేర్ ఏరియా, అంటే డయాఫ్రమ్ ఇక్కడ అతుక్కోకుండా ఉంటుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇది రైట్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదా, రైట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. ఇది లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. అయితే ఇది కొరనరీ లిగమెంట్, ఇది ఫాల్సిఫామ్. ఫాల్సిఫామ్ అనేది ముందు పక్క నుంచి చూస్తే ఇది ఈ 2 లోబ్స్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది, రైట్ లెఫ్ట్ లోబ్స్. ఇలా ఉంటుంది ఇది. ఇది డయాఫ్రమ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. అయితే ఈ ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్ కి ఈ 2 లిగమెంట్స్ వచ్చి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఏవి? ఇదిగో కొర్నరీ, యాంటీరియర్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ కొర్నరీ లిగమెంట్. ఇటు నుంచి రైట్ లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చి ఇలా తక్కువ. ఇది మళ్ళీ ఇదే మళ్ళీ ఇది యాంటీరియర్ సైడ్ కొర్నరీ లిగమెంట్. మన ముందు వైపు నుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది ఇలా. పోస్టీరియర్ సైడ్ది వెనక పక్క ఇందాక చూపించాం కదా, ఆ గ్రూవ్ చుట్టూ ఉంటుంది. ఇది పోస్టీరియర్ కొర్నరీ లిగమెంట్. అంటే మొత్తానికి ఇది ఇలా సరౌండ్ చేసి ఉంటుంది, పట్టి ఉంచుతుంది లివర్ని కదా. అర్థమైందా? అది నెక్స్ట్ పిక్ చూస్తా. ఇదిగో ఇది ముందు వైపు నుంచి చూస్తే
ఇది కొరనరీ ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్. ఇది లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. ఇది రైట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్ ఇటువైపు వెనకాల. ఇది కొరనరీ లిగమెంట్, అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చేది. ఈ రౌండ్ లిగమెంట్ అనేది మళ్ళీ చెప్తాం, మళ్ళీ వేరే పిక్ చేశాను. ఇది చూడండి, యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఒకేసారి ఇచ్చారు చూడండి. ఇది ముందు వైపు నుంచి చూస్తే లివర్, వెనక వైపు నుంచి చూస్తే లివర్, రైట్ లోబ్ లెఫ్ట్ లోబ్. ఇది కొరనరీ లిగమెంట్ కదా, ఇటు నుంచి వచ్చి అటు నుంచి వచ్చి ఈ ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్కి అతుక్కుని ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఈ కొరనరీ లిగమెంట్ చూడండి వెనక వైపు, అంటే ఇది ఇలా ఇలా వచ్చింది, అతుక్కుంది కదా, అని అతుక్కుని ఎడిపోతుంది. ఇదిగో ఇలాగా ఇలా వచ్చి, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ కదా మధ్యలోది, ఈ బేర్ ఏరియాని వదిలేసి ఇలా అతుక్కుంటుంది. చూసారా, అంటే రౌండ్ సరౌండ్ చేసినట్టుగా ఉంది కదా కొరనరీ లిగమెంట్. నెక్స్ట్ రౌండ్ లిగమెంట్ పక్కన పెట్టండి. ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్ దీంట్లో లేదనుకుంటా, చూపించలేదు వాడు, అది విషయం. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది కదా ఈ ఫాల్సిఫామ్ అండ్ ట్రయాంగులర్ అండ్ కొరనరీ లిగమెంట్స్. ఎవరన్నా కృష్ణవేణి అని ఒకళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఉండి చెప్పండి. అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ చెప్పండి. అర్థం బుక్ ఇవి పిక్స్ చూస్తే మీకు 100% మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయని నా ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రౌండ్ లిగమెంట్, అంతేనా? కాదు కాదు. సో ఇంతవరకు ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ మూడు ఫాల్సిఫామ్, కరోనరీ అండ్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్, ఈ మూడు లిగమెంట్స్ కూడా డయాఫ్రమ్ కి లివర్ ని కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం చదువుకోవాల్సింది ఏంటి, లివర్ కిను అదర్ ఆర్గాన్స్ తో కనెక్ట్ చేసి ఉంచే లిగమెంట్స్ అవి 4. అవి మీకు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్తాను చూడండి, ఎంత ఈజీ అంటే అంత డెడ్ ఈజీ. సరే, ఈ లిగమెంట్స్ అన్ని, ఈ లిగమెంట్స్ వెనక చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అదర్ ఆర్గాన్స్ కనెక్ట్ చేసేవన్నీ కూడా ఈ పోర్టా హెపాటిస్ అంటే ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ ఉందని చెప్పుకున్నాను చూడండి. ఇదిగో ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో నుంచే బయటకు వస్తాయి అనమాట అవన్నీ. చూడండి, వీడియో చూపిస్తారు వాళ్ళే. అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళు, ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదా ఇది, అందుకని లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్, ఇది రైట్ ట్రయాంగులర్. ఇది గ్రూవ్ కదా, ఇది పోర్టా హెపాటిస్. ఫస్ట్ది చూడండి, హెపాటో గ్యాస్ట్రిక్ లిగమెంట్. హెపాటో అంటే లివర్, గ్యాస్ట్రిక్ అంటే స్టమక్. సో ఎక్కడి నుంచి, ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ లివర్ టు ది స్టమక్, లివర్ నుంచి స్టమక్. ఇది గ్రీన్ది, ఇది హెపాటో గ్యాస్ట్రిక్ లిగమెంట్. ఇది దీనికి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది, అందుకే లివర్ ఇలా పడిపోకుండా ఉంటుంది. ఒకదానికి ఒకటి కనెక్షన్ అనమాట. అర్థమైందా, ఈ లిగమెంట్ ఇది, కాబట్టి దాని పేరు హెపాటో గ్యాస్ట్రిక్. నెక్స్ట్ హెపాటో డియోడినల్. డియోడినం అంటే తెలుసు కదా, హెపాటో లివర్ కి డియోడినం కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక లిగమెంట్ ఉంటుంది, అదే హెపాటో డియోడినల్ లిగమెంట్. ఇదిగో ఇక్కడ కలర్, ఇదిగో ఇది బ్లూ, చూసారా, ఇది దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతుంది. అయితే ఏంటంటే ఈ లిగమెంట్ లో ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, దీంట్లోంచి ఏం పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే, బైల్ డక్ట్ ఒకటి, వెయిన్స్, నెర్వ్స్, ఆర్టరీస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ లిగమెంట్ ద్వారా లోపలికి లివర్లోకి, లివర్ నుంచి బయటికి, ఇన్ అండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది పోర్టా హెపాటిస్. పోర్టా హెపాటిస్ తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. దాని లోపలికి బయటికి వెళ్ళేటువంటి వెయిన్స్ కానీ, ఆర్టరీస్ కానీ, నెర్వ్స్ కానీ, అక్కడ బైల్ డక్ట్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోంచి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ లిగమెంట్ కలిగి ఉంటుంది వాటిని. నెక్స్ట్ హెపాటో రీనల్ లిగమెంట్, థర్డ్ది హెపాటో రీనల్. ఇది వెనక వైపు నుంచి చూస్తే తెలుస్తుంది, కిడ్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట లిగమెంట్, దీనికి కిడ్నీకి వెనక వైపు నుంచి కనబడుతుంది. ఇదిగో ఇది కిడ్నీ, ఓన్లీ రైట్ కిడ్నీ, ఈ లిగమెంట్ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, చూసారా. అన్ని కూడా ఈ పోర్టా హెపాటిస్ నుంచే లిగమెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండేది. నెక్స్ట్ రౌండ్ లిగమెంట్, ఒక నిమిషం,
ఈ రౌండ్ లిగమెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇది యాంటీరియర్ గా ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటుంది. యాంటీరియర్లీ పోర్టా హెపాటిస్ నుంచే బయటకు వస్తుంది. అంబిలికస్ ఉంది కదా మనకి బొడ్డు, అటువైపుగా ఆ అంబిలికస్ దగ్గరికి ఆ నావెల్ బొడ్డు దగ్గర బొడ్డు వైపుగా ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్ గా దీని పర్పస్ ఏంటంటే బొడ్డు కోస్తా ఉంటాం కదా, అప్పుడు అది ఆ, అంటే ఒక ఒక శేషంలా మిగిలిపోతుంది అనమాట, లెఫ్ట్ అంబిలికల్ వెయిన్ డ్యూరింగ్ ఫీటల్ లైఫ్. అది మీకు ఆ సో అది మీకు నేను పిక్ కూడా చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది, చెప్తాను. శేషంలా మిగిలిపోవడం ఏంటండి అంటారు, రౌండ్ లెగ్మెంట్ కూడా చేశాను. మనకేంటంటే చెప్పుకోవటం కంటే చూడటం వల్ల ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఇది డయాఫ్రమ్ కదా, పైన ఉన్నది డయాఫ్రమ్. ఇది లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్, రైట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగో ఇది రౌండ్ లిగమెంట్. ఇది దీంట్లో నుంచి వచ్చి చూసారా, ఇది రౌండ్ లిగమెంట్. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇది పోర్టా హెపాటిస్ నుంచే వస్తుంది. పోర్టా హెపాటిస్ అంటే మన బ్యాక్ సైడ్, లివర్ బ్యాక్ సైడ్ పోర్టా హెపాటిస్ నుంచి బయటికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. యాంటీరియర్లీ ప్రొజెక్ట్స్ యాంటీరియర్లీ, ఇది ముందు వైపే కదా, ఇది ముందు వైపు భాగం. చూసారా, ఇలా ముందుకే వచ్చింది, ఇది చూసారా, యాంటీరియర్ గానే వస్తుంది. ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పోర్టా హెపాటిస్ టువర్డ్స్ ది అంబిలికల్ రింగ్, ఆ పొట్టు వైపుకి, ఆ నావెల్ వైపుకి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది చంటి లోపల కడుపులో బిడ్డ ఫీటస్ అంటారు కదా, పిండం, అది ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది, అంబిలికల్ వెయిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకో పిక్ ఏమన్నా తీసానా, ఇదిగో చూడండి. సో ఇది బేర్ ఏరియా అనుకుంటే రైట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్, లెఫ్ట్ ట్రయాంగులర్ లిగమెంట్, ఫాల్సిఫామ్ లిగమెంట్, ఇది రౌండ్ లిగమెంట్. ఇది హెపాటో గ్యాస్ట్రిక్ లిగమెంట్, ఇక్కడ ఎక్కడో హెపాటో డియోడినల్ లిగమెంట్ ఉండాలి. సో అదనమాట పిక్. నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో ఉంది, భయపడకండి ఆ వీడియో. ఇదంతా ఇప్పుడు లివర్ ఎనాటమీ చెప్పా కదా, ఇది ఫిజియాలజీ గురించి చేస్తుంది. ఇది 3 నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి వీడియో ఇది. అంటే లివర్ ఫంక్షన్, అంటే లివర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలియాలి. దాని ఫంక్షన్స్ మనం తెలుసుకుంటే అది ఎన్నెన్ని పనులు చేస్తుందో మనకు అర్థమవుతుంది లివర్. ఇది క్లాస్ కంప్లీట్ అయితే ఓకే, లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కైనా చెప్తా. దీంట్లో మనం చూసేదానికంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళు మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్పుకొస్తారు, లివర్ రైట్ లోబ్ లెఫ్ట్ లోబ్ ఇవన్నీ. ఇదేంటంటే లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అన్నమాట. అంటే ఇది మెటబాలిజంలో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మెటబాలిజం అంటే బ్రేక్ డౌన్, డైజెషన్ ప్రోడక్ట్స్ ని సింప్లిఫైయింగ్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఇంకా టాక్సిక్ ఇవి ఏమన్నా తీసుకుంటే సెపరేట్ చేసేస్తుంది. హార్మ్ఫుల్, వాటికి బాడీకి హార్మ్ఫుల్ చేసేటువంటి టాక్సిన్స్ ని యూరిన్, బయలు వీటి ద్వారా బయటికి పంపించేస్తుంది, డీటాక్సిఫై చేసేస్తుంది అనమాట లివర్. మెయిన్ అందుకనే లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అంటారు. అంటే మీరు మెటబాలిజం అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు. నేను మెటబాలిజం అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ క్లాస్ కన్క్లూడ్ చేసేస్తాను. అంటే మనం డీటెయిల్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మెటబాలిజం అనేది తెలిస్తేనే అసలు లివర్ యొక్క ఫంక్షన్ మనకి బాగా అర్థమవుతుంది.
చిన్నదే. ఒక నిమిషం. Metabolism means to process a substance using the chemical and physical changes that occur within the body. బాడీ లోపల జరిగేది అంటే ఒక ప్రాసెస్. ఇది మెటబాలైజింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ని దాంట్లో కెమికల్ ఫిజికల్ చేంజెస్ ని తీసుకురావడం. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ టర్నింగ్ ఫుడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. అంటే ఏమిటి ఫిజికల్ చేంజెస్, కెమికల్ చేంజెస్ అంటే ఫుడ్ ని ఎనర్జీ కింద శక్తిమయంగా తయారు చేయడం అనమాట. బిల్డింగ్ అండ్ రిపేరింగ్ సెల్స్ అంటే సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బిల్డ్ చేయడం. రిపేరింగ్ అవి చనిపోయి వెళ్ళిపోతుంటే కొత్త వస్తూ అలా. గెటింగ్ రిడ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని బయటికి పంపించేయడం, సెపరేట్ చేస్తుంది. ది బాడీ ఆల్సో మెటబలైజెస్ డ్రగ్స్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే మందులు మనం ఏమైనా తీసుకుంటాం కదా వాటిని కూడా మెటబలైజ్ చేసేస్తుంది, ఇంకా అది మిగతా ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెటబాలైజేషన్ దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి? మెటబాలిజం జరగడం వల్ల అంటే కన్వర్టింగ్ ఫుడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. అంటే ద బాడీ మెటబలైజెస్ ఫుడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ సచ్ యాజ్ బ్రీతింగ్, సర్క్యులేటింగ్ బ్లడ్ అండ్ థింకింగ్. అంటే ఈ మెటబలైజేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఈ యూరిన్ లివర్ లో జరుగుతుంది. అంటే ఫుడ్ ని ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. ఎనర్జీగా మార్చడం దేనికండి అంటే మనం ఆహారం గాలి తీసుకోవడం, బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవ్వడానికి, ఆలోచించడానికి రెండింటికి పనిచేస్తుంది. బిల్డింగ్ అండ్ రిపేరింగ్ అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఫర్ రిపేరింగ్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్. ఎంత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి చూడండి. ప్రాసెసింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇట్ ప్రాసెసెస్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ డ్రగ్స్, బ్రేకింగ్ దెమ్ డౌన్ అండ్ ఎలిమినేటింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. అంటే ఏమైనా ఈ మందు డ్రగ్స్ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేసి టాక్సిక్ కండిషన్ డెవలప్ చేసేటువంటి వాటిని బయటికి పంపించేస్తుంది, ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. మెయింటైనింగ్ హోమియోస్టాసిస్ అంటే ఇట్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఏ స్టేబుల్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, రెగ్యులేటింగ్ బాడీ టెంపరేచర్ అండ్ మేనేజింగ్ హార్మోన్ లెవెల్స్. అంటే ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మెటబలైజేషన్ ద్వారా లోపల ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేబుల్ గా ఎప్పుడూ మెయింటైన్, బాడీ టెంపరేచర్ కానీ ఏదైనా బయట దానికి బట్టి మెయింటైన్ అవ్వటం అనేది, ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ మేనేజ్ చేయడం, ఇవన్నీ మెటబలైజేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. It happens in the body. Metabolism is a complex series of chemical reactions occurring throughout the body, primarily controlled by enzymes. In the liver plays a major role in metabolizing substances, especially drugs taken orally. Okay, this is about metabolization అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ చెప్పేటువంటి వీడియో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. మనము లాస్ట్ టైం లివర్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనాటమీ చెప్పుకున్నాం. ఫిజియాలజీ ఇప్పుడు అంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లివర్ చాలా ఉంటాయి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లివర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఏ ఫంక్షన్స్ ఏమేం పనులు చేస్తుందో తెలిస్తే మనకి అక్కడ లివర్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఆగిపోతాయో మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఇది జస్ట్ ఒక 3-4 మినిట్స్ 3 మినిట్స్ ఆ వీడియో చూడటం కంటే చెప్పుకునేదే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీడియో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది, నేను చెప్తాను చూడండి. వాస్తవ ఒక్క నిమిషం. మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో మెటబాలిజం అనేది చెప్పుకున్నాం, మెటబాలిజం గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఈ లివర్ ఫంక్షన్స్ లో మెయిన్ ఏంటంటే మెటబాలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏం చేస్తుంది, మన ఆహారం డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనం ఏదో తీసుకుంటాం కదా ఫుడ్, వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేసి అది ఎనర్జీగా మార్చడంలో లివర్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇంకా ఏంటంటే డీటాక్సిఫైయింగ్ అంటే సబ్స్టెన్సెస్, ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం తీసుకుంటే దాన్ని లెస్ టాక్సిన్ అంటే గా మారుస్తుంది అనమాట. అలాంటి వాటి నుంచి కాపాడుతుంది బాడీని. ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ఆ, ఆ, అవసరమైనటువంటి
శక్తి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏది అవసరమైనటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ కి. ఎందుకు ఎసెన్షియల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఆ ఆ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తుంది అనమాట. దేని నుంచి అంటే విటమిన్స్, వైటల్ విటమిన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఐరన్, విటమిన్ బి 12, కాపర్, వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ అవి రిలీజ్ అయ్యి అవన్నీ తయారయ్యేలాగా, అవి అబ్జర్బ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఇట్ కంట్రోల్స్ ది ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ మెటబలైజెస్ ఆల్కహాల్ ఇంటూ మైల్డ్ టాక్సిన్. అంటే ఇంకా ఏం చేస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, తయారు చేసి బయటికి వదులుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఈ ఆల్కహాల్ మనం తీసుకుంటే కనుక తీసుకున్న ఆల్కహాల్ ని మైల్డ్ టాక్సిన్ గా మెటబలైజ్ చేసి మైల్డ్ టాక్సిన్ గా మారుస్తుంది. అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన పనులు ఇవి చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది లివరు అంటే ఐరన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఫైట్ చేసే ఉంటాయి కదా ఇమ్యూనిటీ ఫ్యాక్టర్స్, వాటి అవి అవి హార్మోనల్ అవి దేని వలన అవి పనిచేస్తాయి అంటే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ వలన పనిచేస్తాయి. వాటిని కూడా ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది, హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ ని. ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇంకా బైల్ జ్యూస్, గాల్ బ్లాడర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ ని ప్రొడ్యూస్, గాల్ బ్లాడర్ కాదు లివర్ నుంచే వస్తుంది అది, ఆ లివర్ నుంచి గాల్ బ్లాడర్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ఇందాక చూపించాడు చూడండి పిక్ లో, ఇదిగో ఈ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్స్, ఆర్టరీస్, నెర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ అవి ఏం చేస్తాయి, ఈ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటంటే అవి బ్లడ్ వెజల్స్ కదా, అవి క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది అంటే స్టమక్ నుంచి బ్లడ్ ని స్ప్లీన్ నుంచి లివర్ కి ఆ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తాయి. అది కూడా దాని ఫంక్షనే, హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్స్ ఆ ఫంక్షన్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిక్స్ అప్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ టాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ ది స్టమక్. ఆహారం తీసుకున్నది అక్కడ స్టమక్ లో కొంత గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తో కలిసి కొంత డైజెస్ట్ అయ్యి ముక్కలు ముక్కలు అయిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ దాంట్లో నుంచి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదా టాక్సిన్స్ ని స్టమక్ నుంచి ఇది తీసుకుంటుంది, పిక్సప్ చేస్తుంది. అవి ఇంకా ప్రాసెసింగ్ చేసి ఇంటెస్టైన్స్ లోకి పంపిస్తుంది. సో ఇంకా అక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, ఇక్కడ పిక్ లో ఈ వీడియోలో చూపిస్తారు. అదే చెప్తున్నారు, ప్రాసెసింగ్ చేసి. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందో చూడండి, హెపాటిక్ డక్ట్స్ అండ్ గాల్ బ్లాడర్ సెండ్ ది ప్రాసెస్డ్ బైల్. ఈ బైల్ ఏం చేస్తుంది, హెపాటిక్ డక్ట్స్, గాల్ బ్లాడర్ అక్కడి నుంచి జియోడినంలోకి బైల్ ని పంపిస్తాయి. పంపించడం వల్ల ఇది జియోడినం అంటే సి షేప్డ్ కదా, 25 సెంటీమీటర్స్ పొడుగు ఉంటుంది. దీంట్లోకి ఈ స్టమక్ లో డైజెస్ట్ కొంతవరకు డైజెస్ట్ అయ్యి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తో కలిసినటువంటి ఆహారం ఇక్కడ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా లోపలికి ఇలా వస్తుంది, డియోడినంలోకి ఫుడ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ బైల్ ఇది గాల్ బ్లాడర్, దీంట్లో నుంచి హెపాటిక్ డక్ట్స్ ద్వారా బైల్ జ్యూస్ అనేది డియోడినంలోకి వస్తుంది. అదే చెప్తారు ఇక్కడ. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ అబ్డామినల్ అయోర్టా, అంటే అయోర్టా అనేది పైన హార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ అయోర్టా ఆర్చ్ ఆఫ్ అయోర్టా, అబ్డామినల్ అయోర్టా, థొరాసిక్ అయోర్టా ఇలా వస్తుంది, కింద దాకా వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ అబ్డామినల్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి అయోర్టా ఈ హెపాటిక్ వెయిన్స్ సప్లై అండ్ రిటర్న్ బ్లడ్ టు ది లివర్ అనమాట. లివర్ కి బ్లడ్ సప్లై చేయడం, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ తీసుకుని ఆ మిగతా ఆర్గాన్స్ కి వెళ్ళడం అనేది చేస్తుంది. ఇది కూడా లివర్ ఫంక్షన్. ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే బైల్ జ్యూస్ ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అర్థమైందా, పైత్యరసాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ఈ పైత్యరసం బైల్ జ్యూస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఉండేటువంటి ఫ్యాట్స్ ని చిన్న చిన్న వాటిగా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఈ బైల్ అనేది చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యి ఆ ఇంటెస్టైనస్ లో నుంచి బయటికి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి అబ్జార్బ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఇంకా ఈ బైల్ జ్యూస్ అంతా దేంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది.
బైల్ జ్యూస్ అంతా దాంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఇది అక్కడి నుంచి డియోడినంలోకి వస్తుంది, ఈ ఫుడ్తో కలుస్తుంది. అయితే మీల్ తీసుకోవడానికి మధ్యలో, మీల్ తీసుకోవడానికి అంటే డ్యూరింగ్ మీల్స్ మామూలు అప్పుడంతా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బైల్ జ్యూస్, అది గాల్ బ్లాడర్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ గాల్ బ్లాడర్ స్క్వీజ్ చేయబడి గాల్ బ్లాడర్ నుంచి ఈ బైల్ డక్ట్స్ ద్వారా ఈ బైల్ అనేది ఇంటెస్టైన్స్ లోకి వచ్చి ఈ ఫ్యాట్ తో మిక్స్ అయ్యి వాటిని చిన్న చిన్న వాటిగా బ్రేక్ డ్రాప్లెట్స్ గా, ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ బైల్ అనేది. అదే వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు. ఇది బైల్ డక్ట్. ఆహారం ఇలా వచ్చిందా, ఇలా వస్తుంది చూడండి. నెక్స్ట్ దీని ఫంక్షన్ ఇంకొకటి ఉంది. ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్, మెడిసిన్స్, ఇంకా లిక్విడ్స్ ఇలాంటివి మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం కదా. సో ఈ ఇవన్నీ కూడా లివర్లో ఉండేటువంటి పవర్ఫుల్ ఎంజైమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అవి అవి ఏంటంటే వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మోనియా. అమ్మోనియా అనేది ఇది ఒక టాక్సిన్ ప్రోడక్ట్ కదా. ఏ టాక్సిన్ ప్రోడక్ట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది డైజెషన్ చేసేటప్పుడు డెవలప్ అరైజ్ అయినటువంటి ఈ టాక్సిన్ ప్రోడక్ట్ అమ్మోనియా అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ని డైజెషన్ చేసేటప్పుడు. సో దీనిని మోర్ టాక్సిక్ దాంట్లో నుంచి లెస్ టాక్సిక్ యూరియా లాగా చేయబడుతుంది ఈ లివర్ లివర్ అన్నమాట. అలా చేస్తుంది అనమాట లివర్. అదొకటి ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ అయ్యి చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఆల్రెడీ గ్లూకోజ్ అనేది గ్లైకోజన్ లాగా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. అది గ్లైకోజన్ స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది లివర్లో. ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు అది గ్లూకోజ్ గా మారి రిలీజ్ చేయబడుతుంది అనమాట. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో కలవడం ద్వారా మజిల్స్ వీటన్నిటికి కూడా స్ట్రెంగ్త్, ఎనర్జీ అనేది సప్లై అవుతుంది అక్కడి నుంచి. నెక్స్ట్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ మేక్స్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ అదర్ ఫ్యాట్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ బై ద బాడీ మెయింటైనింగ్. ఈ కొలెస్ట్రాల్ మెయింటైన్ చేయటము, అదర్ ఫ్యాట్స్ ని మెయింటైన్ చేయటం, బాడీలో అవసరమైనటువంటి వాటిని ఇది చేస్తుంది అనమాట. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఈ లివర్, ఈ అదర్ ఆర్గాన్స్ కూడా హెల్దీగా ఉండడం చాలా అవసరము. అవి అలా హెల్దీగా కంటిన్యూ అవ్వటం చాలా అవసరము ఓవరాల్ గా హెల్త్ బాగుండాలి అంటే అని చెప్తున్నారు అనమాట. అది ఈ లివర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ని ఉంటాయి. ఇది చాలా అవుట్లైన్ అండి. ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే ఇంకా వివరంగా చెప్పుకుంటాం. అది అంత అవసరం లేదని ఇంతవరకు చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ లివర్ అంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే మనం చదువుకున్నటువంటి పేషెంట్కి ఆ కేసులో లివర్ హెపాటిక్ సిస్ట్ ఉంది, దానికోసం. ఇప్పుడు సిస్ట్ గురించి చదువుకుందాం. యూజువల్గా ఏంటంటే 5 సిస్ట్స్, లివర్ సిస్ట్స్ కామన్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అవి జస్ట్ అవుట్లైనే చెప్తానండి, డీటెయిల్డ్గా అసలు వెళ్ళను, ఊరినే చూడండి. లివర్ సిస్ట్ అంటే ఏంటంటే అవి ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ తో కలిసి ఉంటాయి చూడండి. ఇదిగో ఇలా. సిస్ట్ అంటే ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ మెత్తగా ఉంటుంది. ఉండడం అంటే లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉండడం వల్ల కన్సిస్టెన్సీ మెత్తగా ఉంటుంది. లివర్ లో ఉంటుంది కదా, మనకి ముట్టుకొని చూడలేము అనుకోండి. అదే ఆ లివర్ లో ఉండే సిస్ట్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ సాక్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఇవి యూజువల్ గా తక్కువగా వస్తాయి లివర్ సిస్ట్ అనేది. కిడ్నీ సిస్టులు అన్నా, రీనల్ సిస్టులు, కార్టికల్ సిస్టులు, రీనల్ కార్టికల్ సిస్ట్ అవి కామన్ గా కనపడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ లివర్ సిస్ట్ అనేది చాలా రేర్ గా కనపడుతుంది. వరల్డ్ మొత్తం పాపులేషన్ తీసుకుంటే 15% కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు.
పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. యూజువల్గా ఇవన్నీ కూడా నాన్ మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ కానిటువంటివే ఉంటాయి అన్నమాట. క్యాన్సరస్ సిస్టులు ఉండవు అనమాట, తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏం పట్టించుకోక్కర్లేదు వీటిని ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఏ ట్రీట్మెంట్ అవి హడావిడి పడి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. కొన్ని మాత్రం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి, వెంటనే మనం టెస్ట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో కామన్గా వచ్చేటువంటి 5 cysts గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. కారణాలు, ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వాలనేది కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఉండేది ఏంటంటే సింపుల్ సిస్ట్. సో సింపుల్ సిస్ట్ ఫస్ట్ది, కామన్గా వచ్చేటువంటిది సింపుల్ సిస్ట్. ఓకే, అంటే దీనికి ఈ సింపుల్ సిస్ట్ వల్ల ఏమి సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు దీనికి. ఏదో మనం ఇంకే దేనికోసం టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు ఈ లివర్లో సిస్ట్ ఉందని కూడా తెలుస్తుంది తప్ప, దానికంటూ ప్రత్యేకంగా మనం సఫర్ అవుతూ ఉన్నటువంటి వేదనల నుండి మనం టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సినవి చాలా రేర్గా ఉంటాయి, అసలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. యూజువల్గా ఇది పుట్టుకతోనే ఉంటాయి, స్మాల్ సైజులోనే ఉంటాయి, సైజు పెరగకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ సైజు పెరిగితే ఆ సిస్ట్ని రిమూవ్ చేయించడమో, లేకపోతే ఆ సిస్ట్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని డ్రైన్ చేయడమో చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇవి అసలు ఖచ్చితంగా మ్యాలిగ్నెంట్ అవ్వవు, అంటే క్యాన్సర్ లోకి మారవయి అనమాట. సో సింపుల్, అందుకనే వీటిని సింపుల్ సిస్ట్ అంటారు అనమాట. ఇవి ఎలా ఉంటుంది, దీని వాల్ అంటే గోడ అది చుట్టూ లేయర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సన్నగా ఉంటుంది, పల్చగా ఉంటుంది, రౌండ్ గా ఉండి దాంట్లో వైట్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో సెప్టేషన్ అంటే గదులు ఉండవు, నాడ్యూల్స్ ఉండవు, ఇంకా నో క్లాసిఫికేషన్స్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్ సిస్టర్ ఒక చిన్న పీపీటీ చేశాను, ఇది ఒక్కటే పీపీటీ. ఇది చూసి అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. చాలా ఈజీ ఇవన్నీ. సింపుల్ సిస్ట్, సింపుల్ హెపాటిక్ సిస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే అపీరెన్స్, చూడటానికి అది ఎలా ఉంటుంది. ఏ సింపుల్ హెపాటిక్ సిస్ట్ ఈజ్ యూనిలోక్యులర్ అంటే సింగిల్ ఛాంబర్, అంటే లోపల మల్టీ ఛాంబర్స్ గా ఉండదు అనమాట. అది విషయం. కొన్ని కొన్ని అలా ఉంటాయి, లోపల గదులు గదులుగా ఉంటాయి. ఇది సింపుల్ ఛాంబర్, వెల్ డిఫైన్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ సాక్. కాజ్ దే ఆర్ బిలీవ్ టు బి కంజెంటల్, పుట్టుకతో వస్తాయి. బట్ ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఈజ్ అన్నోన్. ప్రివలెన్స్ ఎవరెవరికి ఎక్కువ వస్తాయి అంటే సింపుల్ హెపాటిక్ సిస్ ఆర్ కామన్ విత్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ 2.5% టు 18% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అండ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ ది ఉమెన్. ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువగా వస్తుంది, యూజువల్గా 2.5 to 18% పాపులేషన్లోనే వస్తుంది. విత్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఏజ్. మ్యాలిగ్నెన్సీ దే ఆర్ బెనైన్ అండ్ హ్యావ్ నో మ్యాలిగ్నెంట్ పొటెన్షియల్. క్యాన్సర్లోకి మారే అవకాశం అసలు ఉండదు, ఇవి నాన్ క్యాన్సరస్. సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఏ సిమ్టమాటిక్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండకపోవచ్చు చాలా వరకు. సిమ్టమ్స్ ఫ్రమ్ కంప్రెషన్, ఈ సైజు బాగా పెరిగి పెద్దదైతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ మీద ప్రెజర్ పడి, టిష్యూస్ మీద ప్రెజర్ పడి సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవ్వాల్సిందే, కానీ దీనికంటూ సొంతంగా సిమ్టమ్స్ అయితే ఉండవు. ఆ డెవలప్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ఆర్గాన్స్ కంప్రెస్ అవటం వల్ల అంటే అబ్డామినల్ పెయిన్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్, కడుపులో అనీజీగా ఉండటమో, లేకపోతే కడుపులో నొప్పి, ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్ ఆర్ ఎర్లీ సెటైటీ, అంటే కడుపంతా నిండుగా ఉండడమో, లేకపోతే కొంచెం తినగానే కడుపు నిండిపోయినట్టు ఉండము, బ్లోటింగ్, ఉబ్బరం, నాసియా, వికారం. ఇన్ రేర్ కేసెస్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ జాండిస్ ఆర్ ఈవెన్ ఎరిథ్మియా ఉండొచ్చు అనమాట. డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తాము అంటే సిటీ స్కానో, ఎంఆర్ఐయో, యుఎస్జీనో అంటే స్కానింగ్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ మనకి తెలుస్తుంది ఇది రివర్స్ సింపుల్ సిస్ట్ ఉందనేది. సో ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పీపీటీ ఆఫ్ సింపుల్ సిస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. దీని తర్వాత పాలిసిస్టిక్ లివర్ డిసీజ్ నెక్స్ట్ ఉండేది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. ఇది
నేను చెప్పిందే అవుతోంది, అందుకని కామ్గా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ పాలిసిస్టిక్ లివర్ డిసీజ్. ఈ పాలిసిస్టిక్ లివర్ డిసీజ్ అనేది ఏంటంటే మల్టిపుల్ సిస్ట్స్ అనమాట. లివర్ లో చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ సిస్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇవి లివర్ లో పెరుగుతాయి. అయితే చూడండి, ఏ మల్టిపుల్ సిస్ట్స్ గ్రో ఇన్ లివర్. దీనికి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటుంది అంటే రైట్ హైపోకాండ్రియాక్ రీజియన్, అంటే లివర్ ఉన్న రీజియన్ లో పెయిన్, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్. రేర్ గా ఆ, ఇది చాలా 1% పీపుల్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఏంటంటే జెనెటిక్, అంటే వంశపారంపర్యంగా రావచ్చు అనమాట. ఒక పేరెంట్స్ మదర్ ఫాదర్ లో ఒకరికి ఉంటే వీళ్ళకి ఇంకో బిడ్డకి వచ్చే ఛాన్స్ 50% ఉంటుంది అనమాట. అది దీనికి ట్రీట్మెంట్ అంటే అది మరీ పెద్దది అయిపోతే డ్రైన్ చేయటము ఆ cyst లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ ని, cyst లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ ని, లేదంటే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం అవుతుంది మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే. ఇది సెకండ్ వన్, పాలిసిస్టిక్ లివర్ డిసీజ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఇదన్నమాట. ఇది ఒక ఏంటది, చైనా కోకస్ బ్యాక్టీరియా వలన డెవలప్ అయ్యేటువంటి సిస్ట్. ఇది థర్డ్ కామన్ సిస్ట్. ఇదేంటే నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. ఇది ఒక పారాసైట్ సిస్ట్ అన్నమాట. ఈ సిస్ట్ పెద్దది కావడానికి సంవత్సరాలు పడుతుంది. సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఏం డెవలప్ అవ్వచ్చు సిమ్టమ్స్ అంటే కడుపులో నొప్పి, వికారము, ఈ సిస్ట్ వల్ల వాంతి అవ్వడము, లేకపోతే పొట్టని నొక్కేస్తున్నట్టుగా, పేగుల మీద బరువు పడి నొక్కేస్తున్నట్టుగా ఉండడం అనేది ఈ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఈ సిస్ట్ కనుక రప్చర్ అయిందనుకోండి, రప్చర్ అయితే దాంట్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో కలుస్తుంది కదా, దాని వలన డెవలప్ అయ్యేటువంటి సిమ్టమ్స్ అంటే లైఫ్ థ్రెట్ అనమాట అవి. అంటే అది విషంతో కూడింది కదా, ఈ సిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్, అది రప్చర్ అయ్యి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో కలిస్తే సెప్టిక్ కండిషన్, సెప్టిక్ షాక్ లాగా రావచ్చు అని చెప్తున్నారు. అవి అంటే ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే సెప్టిక్ షాక్ అంటే ఉమ్, ఆ, అంటే ఊపిరి తీసుకునేటువంటి బ్రాంకై ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ట్రెకియా, అవి నేరోగా అయిపోవటం, బీపీ డౌన్ అయిపోవటం సడన్ గా, ఇంకా షాక్ లోకి వెళ్ళిపోవటం, లేదా గాలి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా అవ్వటము, ఇవన్నీ ఒక్కోసారి చనిపోవచ్చు కూడా అనమాట. అంటే ఇమీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది అనమాట. యూజువల్ గా అలోపతిలో ఎపినెఫ్రిన్ అని ఇస్తారు, అది ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ లో. అది ఇలాంటి ఎనాఫిలాక్సిస్ కండిషన్ లో ఇస్తారు. ఎనాఫిలాక్సిస్ అంటే ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఏదైనా కెమికల్ రిలీజ్ అయిపోతే బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో, దాని వల్ల డెవలప్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ ని ఎనాఫిలాక్సిస్ అంటారు అనమాట. కార్డియాక్ అరెస్ట్ లో, లో బీపీ, లో సెప్టిక్ షాక్స్ లో ఈ ఎపినెఫ్రిన్ అనేటువంటి అలోపతి మెడిసిన్ ఇస్తారన్నమాట ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో. ఎవరైనా యాక్సిడెంటల్ గా ఈ వీటి యాక్వినోకోకా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎగ్స్ ని మింగితే, అంటే సరిగా హైజీనిక్ గా ఉండకుండా ఉండడం వల్ల, వాటర్ వల్ల కానీ ఫుడ్ వల్ల కానీ కంటామినేషన్, అంటే అది అది కంటామినేషన్ కూడా ఎలాగా అంటే డాగ్స్ నుంచి అన్నమాట. ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి అవి ఆ డాగ్స్ వీటి వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉండి, వాటి నుంచి మనకి సరైన శానిటేషన్ అది లేకపోవటం వల్ల మన ఫుడ్ ద్వారానో వాటర్ ద్వారానో మనము స్వాలో చేసినప్పుడు డెవలప్ అయ్యి ఇంక ఇలా ఈ సిస్ట్ లా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. అది అయితే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అలోపతిలో వర్మీసైడ్, అంటే ఇది బ్యాక్టీరియా కదా, దీని దీని ఎఫెక్ట్ పోయేలాగా, దీన్ని చంపేసేలాగా వాళ్ళు మందులు వాడతారు. కానీ ప్రతిసారి దీనికి ఈ ట్రీట్మెంట్ మెడిసినల్ గా మందు ఇస్తే రెస్పాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి ఏంటంటే అది ఆ ఫ్లూయిడ్ ని ఎప్పట్లాగానే ఆస్పిరేషన్ చేయటము, సర్జరీ పడొచ్చు అనమాట ఇంకా పెద్దదైతే. ఇంకా రెండు సిస్టులు ఈజీగా ఉంటాయి, అవి కూడా చెప్తే లివర్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే హెమాంజియోమా అంటారు. హెమాంజియోమా అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ వెసల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం. ఫోర్త్ వన్ హెమాంజియోమా. అది ఎక్కడైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. హెమాంజియోమా అనేది ఎక్కడైనా అంటే బాడీలో ఏ బ్లడ్ వెజల్ దగ్గరైనా ఇది ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఇది కూడా నాన్ క్యాన్సరస్ అన్నమాట. బ్లడ్ వెజల్ దగ్గర డెవలప్ అవ్వచ్చు అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ లివర్. దీనికి కారణం తెలీదు. మేబీ జెనెటిక్ అంటే వంశపారంపర్యంగా ఇన్హెరిటెన్స్ అవ్వచ్చు, హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. దీనికి కూడా సిమ్టమ్స్ యూజువల్ గా ఏమి ఉండవు. కొన్ని కేసెస్ లో ఈ ఈ ట్యూమర్ కనుక పెద్దదైతే అప్పుడు ఇది వేరే ఆర్గాన్స్ ని కంప్రెస్ చేయడం వల్ల డెవలప్ అయిన టిష్యూస్ మీద కంప్రెషన్ ఉండటం వల్ల డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ ఈ నొప్పి, అదే బ్లడ్ పట్టడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా. అది మరీ పెద్దదిగా అయితే సర్జరీ చేయించడం అలా చేస్తారనమాట ఈ హెమాంజియోమాకి. కానీ చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు, అవి ఏమి పెద్ద హామ్ చెయ్యవు. ఎంబోలైజేషన్ అనేది కూడా చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ లో. ఎంబోలైజేషన్ అంటే ఇది ఒక చిన్న ప్రొసీజర్. ఆ బ్లడ్ వెజల్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఇది ఇగో చూసారా ఇక్కడ హెమాంజియోమా డెవలప్ అయింది. ఈ బ్లాక్ ఎక్కడైతే అయిందో అది అక్కడ తీసేస్తారు అనమాట, లోపలికి కెథటర్ లాంటిది పంపి. సో ఇవి ఖచ్చితంగా మారవు, క్యాన్సర్ గా మారవు అనమాట. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇది క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన సిస్ట్. చూడండి ఇది లివర్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన సిస్ట్లు. ఇవి ఏంటంటే మనకి లివర్ క్యాన్సర్ ఇవి యాక్చువల్ గా సిస్ట్లు కావు, కానీ మనకి సిస్ట్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెపాటో సెల్యులార్ కార్సినోమా అనేది మోర్ కామన్ గా వచ్చేటువంటిది అనమాట. అంటే క్రానిక్ గా లివర్ ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల, అంటే హెపటైటిస్ బి, సి, లేదా ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, వీటి వల్ల క్రానిక్ గా డెవలప్ అయ్యి క్యాన్సర్ లోకి లీడ్ చేసేటువంటిది, క్యాన్సర్ లోకి లీడ్ చేయొచ్చు. అది యూజువల్ గా హెపాటో సెల్యులార్ కార్సినోమా అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ క్యాన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఇది బాగా రేరు, సిస్ట్ ఎడినో కార్సినోమా. అది కూడా సిస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది. దాంట్లో ఏంటంటే నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లోపల, అది కూడా చూపిస్తారు చూడండి. ఈ సిస్ట్ లో నాడ్యూల్స్ ఉండటం అనేది స్ట్రాంగ్ సిమ్టమ్ అనమాట. ఇది ఖచ్చితంగా క్యాన్సరే అని చెప్పడానికి. దీనికి మెడికల్ గా వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎడినో కార్సినోమా. నాడ్యూల్స్ అవి ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ లోపల. సో అదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లివర్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ అండ్ అబౌట్ లివర్ సిస్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కిడ్నీ రినల్ కార్టికల్ సిస్ట్స్ గురించి చెప్తాను. ఇవాళ ఇంతకు ముందు జరిగిన క్లాసెస్ అన్ని క్లబ్ చేసేసి ఆడియో వీడియో పోస్ట్ చేసేస్తాను ఛానల్లో. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చూస్తే బాగుంటుంది. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేష్. గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్సు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు